Hello. Nó đây khai lên xuống khai này. xuống đây tùng Thế chứ khai đi. Mau ra. Đây chúng ta phải làm gì đó. Con này, ơi, phải đi. Phải đi. Con tăng đi đó. Ai sang lên đi. Con cái gì đi đây. Con này. ठीक है सर सिविल আমদার পুলিশ এজেন্সি যেমন পুলিশ ফায়ার করে দিছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি যদি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি আমদার পুলিশ আরে দাও পরিবেশ তো না আমি ভোটার লাইনে দাঁড়াইছি আমরা এখানে তারা ডাক্তার লইয়া দেখা So, otot tegandan tesera. So, sijil nambui kuli nejen mani tak prai batan sa baji tongu. Kongo to problem bibino bhai face kai tongu. Tabuk joratoi chini ro vote kamno choli tongu. Kintu অপ্রীতিকর কিছু দুষ্কৃতি বিজেপি নামক বুমুং রুইনাই এলাকানো উত্তেজনা খায়া নাইখা এমনকি চিনি এই যে তৈবান্দাল তেসরাত্র ভোট সেন্টারও ফাইনাই এমনকি চিনি পুলিশ এজেন্ট তমানি গণসভা কাগজ তুইনে গণসভা কাগজ ইকলাই দিতে হবে যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উংলাই जों যে গণতন্ত্র হনি যারা সানাই রক আপনি গণতন্ত্র নিপ্রভাব নং যদি আসুন জিতি নাই ইনি বড় আসুন সাপোর্টার তো মংলাই নিচে নংনি নিরপেক্ষ ভোট ফাইনা নাগো जों নির্বাচন কমিশনও কাইসানো কবগো ইনতি হাইলে খাইকলা এভাবে চলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এভাবে চলিয়া সানান তিনি বাধ্য যদি হাইকলাইনো খাই উংলাই গণতন্ত্র খিবি নাই তিনি যে বড় যেন সাজাক গণখাইনা তিনি আনি গানি কখলাই খাইনান কফ করে গণতন্ত্র অলরেডি উইদাউট খাইবে Ke noro je tajunpro au kotona khlaika au orongno noro identify khlaide maka bini mongro thairo oni bungwangkha bimol munga singgo ironi nu khoroksa o je suwa kwang nungbinya bibhinno bhabe elakan uttejona khlaitong emki ani puli nejan bono tiglai bitono rokha gabono tui noro proshasoni borok bai bahai kokla monglaika প্রশাসনিক বরক বাই তাকসালাইকা প্রশাসনিক বরনা जों জানকখা প্রশাসনিক বরক ইরক ফাইনা আইনি ফাইট ফাইনা বরক সাকা जों নির্বাচন কমিশনার যতটা সম্ভব জানাইলাই এই এলাকার সুস্থ তলার বাঙালি চুম্ব আভায়নলাই যারা তার কোনো ভোট নেওয়া প্রায় 400 পর ভোট কাস্টিং অঙ্ক ভোট দিব ইভিএম মেশিন বিচার ডিস্টামনি কারণে প্রায় 8:30 সময়সি ভোট কিনি দিছিনি রসাল অঙ্ক তাহলে তার জন্য আপনি চিনি যত আপডেট 400 টাকা হাইবো কাস্টিং অঙ্কা প্রায় চিনি র ভোটার তো প্রায় 1300 হাই তাহলে তারপর যে প্রায় চিনি র 800 টাকা হাই ভোটার তারপর তো প্রেজেন্ট তুমি অনেকজন বড় ফুংনি হইতে প্রায় 3টা 4টা হইতে লাইন ধরে নাই যদি হাইগলা ভোট নিজেনি গণতন্ত্র জেনা হামজাক आं एजां सिपिएम फानो खालायतो जिमान खालायतो मखा फानो खालायतो कांग्रेस फानो खालायतो निजनो फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजामाबो जेना फानो रुनाय किन्तु आबोसि जुदि नों बरंनो एसेबाबो जुदि गणतंत्र नों बरंनो व्यवहार खालायना रुयाखलाय बा गणतंत्र पिने जे बरक तिनि सिरिगु आनि बुट आं रुनाय जागे खुसि तारे रुनाय हिनाय सारा भारत बसे ताकसिन त्रिपुराव एमन किसिनि पाराते गलिते हाय साउंखलाय इबो गणतंत्र कोनो मिनिंसि प्रेइ ना वासु गानि व्यक्तिगत एवं आनि संगठन आं खरकसा ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट एवं आनी सुनामुरा डिविजन कमिटी आं खरकसा सेक्रेटारि इनक्लाय जुदि जों आपना तीव्र निंदा खालायो जुदि एमपि हाइक्लाय जुदि बारंबार खालायो उंक्लाय जों आबोनि बाद दंनाय जे निर्वाचन कमिशन जुदि निरपेक्षभावे जुदि भोट नाया आंक्लाय तारपन आं बारंबार सानायो 800 साका पाखन कास्टिं अंगियाखो आबो बाहायग्ला भोट नालाय आबो निर्वाचन कमिशन ताबुक आनी कखला इदानी ताबुक এই বিসিংগনো তাদের পদক্ষেপ না হই বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে ভোট না তো जों आबोनो दाबि खालायो এবং आबोनो जोथोन थानाय लोगोनि थानाय मा शान्ति CPIM ni polling agent no kari horjakmani bagai belakino tuflajak tabu tuiwan dalni 23-18 polling center haiko booth number 23-18 amra tui belakino urpati laijak tabu tamo ongnai haiko por tam shika khani dong thik namang click hinga ta foto ma to nai ai ko to jo video halo परिवार का ये सुख है बहुत बंदा इलेक्शन कमिशन का हेलो nó đây khai lên xuống khai này xuống đây tùng thế chứ khai đi mau ra đây chúng ta phải làm gì đó con này ơi phải đi con nó tăng đi đó ai sang cái gì cái gì con cái gì cái gì
ঠিক আছে সিভিল সেক্রেটারি তুমি কি সমস্যা তুমি কও কি কমপ্লেইন আছে তোমার আমদার পুলিশ এজেন্সি মানে পুলিশ ফায়ার করে দিছি আমি কি করতেছো আমি কইতাছি তুমি যদি কি করতেছো আমি কইতাছি আমদার পুলিশ আরে দাও পরিবেশ তো না আমি ভোটের লাইনে দাঁড়াইছি আমারও এখানে তারা ডাক্তার লইয়া দেখা Foto tegandan tes hat. Som sijil nambui kuri nejen mane tak prai batan sa baji tongu. Kongo to problem bibino bhai face kari tongu. Tabuk jora toi chini ro boot kamno choli tongu. Kintu অপ্রীতিকর কিছু দুষ্কৃতি বিজেপি নামক বুমুং লুই নাই এলাকানো উত্তেজনা খায়ার নাইকা এমনকি চিনি এই যে উত্তর তৈবান্দার তেসরাত্র ভোট সেন্টারও খাই নাই এমনকি চিনি পুলিশ এজেন্ট তমানি বনসহ কাগজ তুইলে বনসহ টাকারই ইপ্লাই দিতে পারবো যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উনক্লাই जों যে গণতন্ত্র হনি যারা সানাই রক আপনি গণতন্ত্রনি প্রভাব নং যদি আসলে জিতি নাই নি বড় আসলে সাপোর্টার তো উনক্লাই নিচে নং নিরপেক্ষ বুট খাইনা নাগো जों নির্বাচন কমিশন কাইছানো কবগো ইনতি হাইলাই খাইলা এভাবে চলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এভাবে চলিয়া সানান তিনি বাধ্য যদি ইহাই ক্লাইনো খাই উনক্লাই গণতন্ত্র খিবি নাই নিনি যে বড় যেন সাজাক বনক খাইনা তুই আনি গানি কখলাই খাইনা কফরই গণতন্ত্র অলরেডি উইদাউট খাইবে Ke norok je tajon pro au kotona khlaika au borongna nor identify khlaide maka bini mongrok thairok বনি বুংওয়াংখা বিমল মুঙ্গা সিংহ ইরনি নু খরকসা ও যে সুয়া তোয়া নুবিনা বিভিন্ন ভাবে এলাকার উত্তেজনা লাইতো এমনকি আনি পুলিশ নেজান কোন তিগলাই বিতন রখা গাবনা তো ইন্দর প্রশাসনে বড় ভাই ভাই কক লামং লাইকা প্রশাসনিক বরক ভাই ডাকসা লাইকা প্রশাসনিক বরনা जों জানকা প্রশাসনিক বড় গিরফ ফাইনা আইডেন্টিফাই ফাইনা বড় সাকা নির্বাচন কমিশন যত সম্ভব জানাইলাই এই এলাকার সুস্থ থাকার বাংলা जोंबो আহ্বায়ন লাই যারা তার কোনো ভোট নেওয়া প্রায় 400 পর ভোট কাস্টিং অঙ্ক ভোট নিব বিবিএন মিশন বিচার দিস্তামনি কারণে প্রায় সারা 8টা সময়সি ভোট তিনি দিছিনি রসাল অঙ্ক তাহলে তার জন্য আপনি চিনি যত আপডেট 400 টাকা হাইবো কাস্টিং অঙ্কা প্রায় চিনি র ভোটার তো প্রায় 1300 হাই তাহলে তার কাছে প্রায় চিনি র 800 টাকা হাই ভোটার তাখন তো প্রায় জানো তুমি অনেকজন বড় ফুংনি হইতে প্রায় 3টা 4টা হইতে লাইন ধরি নাই যদি হাইগলা ভোট নিজেনি গণতন্ত্র জেনা হামজাক आं एजां सीपीएम फानो खालायतो बिजेपि फानो खालायतो मथा फानो खालायतो कांग्रेस फानो खालायतो निजम फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजामाबो जेन फानो रुनाय किन्तु आबुजि जुदि नों बरंनो एसेबाबे जुदि गणतंत्र नों बरंनो व्यवहार खालाय याखलाय बा गणतंत्र तुइने जे बरक जिनिस इरिगु आनि बुट आंलाय जाके खुशी तारे रुनाय हिंदाय सारा भारत बसे ताकसिन त्रिपुरा हो एमन किसिनि पाराते गलिते हाय साउंडलाय इबो गणतंत्र कोनो मिनिं सिप्रे ना वासुलानि व्यक्तिगत एवं आनि संगठन आं खरकसा ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट एवं आनी सुनामरा डिविजन कमिटी आं खरकसा सेक्रेटारि इनक्लाय जुदि जों आपना तीव्र निंदा खालाय जुदि एमति हाइक्लाय जुदि बारंबार खालाय उनक्लाय जों आबोनि बात दंनाय जे निर्वाचन कमिशन जुदि निरपेक्षभावे जुदि भोट नाय आंलाय ताखौनो आं बारंबार सानानाय 800 नि साखा ताखौनो कास्टिं अनगाखौ आबो बाहायग्ला भोट नानाय आबो निर्वाचन कमिशन ताबुक आनी कखला इदानी ताबुक এই বিসিগনো তাদের পদক্ষেপ না হই বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে ভোট না তো जों आबोनो दाबि खालाय এবং आबोनो जोथोन थानाय लोकनि थाने मा शान्ति CPIM ni polling agent no kari horjak mani bagai belakino tuklajak tabu T1 dalni 23-18 polling center haiko booth number 23-18 amra tui belakino urpati laijak tabu tamo ngai haiko por tam shaka khana ni domo dikno mang please 이런데 가이래 좀 가이래. 중나이 동 ঠিক আছে সিভিল সেক্রেটারি তুমি কি সমস্যা তুমি কও কি কমপ্লেইন আছে তোমার আমদার পুলিশ এজেন্সি মানে পুলিশ ফায়ার করে দিছি আমি কি করতেছো আমি কইতাছি যদি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি আমদার পুলিশ আরে দাও
আমি ভোটের লাইনে দাঁড়াইছি আমারও এখানে তারা ডাক্তার লইয়া দেখা So, otot tegangan tes atro. So, sijil yang buli nezen mani tak prai batan sa baji tunggu. Punggo to problem bibino bai face kari tunggu. Tabuk jor atoi chini ro vote kamno choli tunggu. Kintu অপ্রীতিকর কিছু দুষ্কৃতি বিজেপি নামক বুমুং রুইনাই এলাকানো উত্তেজনা খায়া নাইকা এমনকি চিনি এই যে তৈবান্দার তেসের আগ্রহ বুথ সেন্টারও খাইনাই এমনকি চিনি পুলিং এজেন্ট কোম্পানি গণসভা কাগজ তুইনে গণসভা কাগজ ইকলাই দিতে হবে যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উংলাই जों যে গণতন্ত্র হনি যারা সানাই রক আপনি গণতন্ত্র নি প্রভাব নং যদি আসুন জিতি নাই ইন বড় আসুন সাপোর্টার তো উংলাই নিচে নংনি নিরপেক্ষ বুথ খাইনা নাগো जों নির্বাচন কমিশনও কাইসানো কবগো ইনতি হাইলাই খাইলা এভাবে চলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এভাবে চলিয়া সানান তিনি বাধ্য যদি হাই ক্লাইনো খাই উংলাই গণতন্ত্র খিবি নাই তিনি যে বড় যেন চাজাক গণ খাইনা তুই আনি গানি কখলাই খাইনা কখরই গণতন্ত্র অলরেডি উইদাউট খাইবে Ke norok je dajon pro au kotona khlaika au orongna norok identify khlaide maka bini mongrok thairok boni bungwangkha bimol munga singbo ironi nu khoroksa o je suwa kwang nubuina bibhinno bhabe elakan uttejona khlaitong emki ani puli nejan bono tiglai bitono rokha গাবনা তো ইন্দরক প্রশাসনে বড় ভাই ভাই ককলা মংলাইকা প্রশাসনিক বড় ভাই টাকসালাইকা প্রশাসনিক বড়না সং জানকখা প্রশাসনিক বড় গিরক ফাইনা আইডেন্টিফাই ফাইনা বড় সাকা নির্বাচন কমিশন যত সম্ভব জানাইলাই এই এলাকার সুস্থ তলার বাংলা চুম্ব আহ্বায়ন লাই যারা তার কোনো বুথ নেওয়া প্রায় 400 পর বুথ কাস্টিং অঙ্ক বুথ দিব ইভিএম মেশিন ডিস্টার্বনি কারণে প্রায় 8:30 সময়সি বুথ কিনি দিছিনি রসাল অঙ্ক তার জন্য চিনি যত আপডেট 400 টাকা হাইবো কাস্টিং অঙ্কা প্রায় চিনি র বুতার তো প্রায় 1300 হাই তার কাছে প্রায় চিনি র 800 টাকা হাইবো তার তখন তো প্রেজেন্ট তুমি অনেকজন বড় ফুঙ্গি হইতে প্রায় 3টা 4টা হইতে লাইন ধরি নাই যদি হাইগলে বুথ নিজেনি গণতন্ত্র জেনা হামজাক आं एजां सिपिएम फानो खालायतो जिमान खालायतो मथा फानो खालायतो कांग्रेस फानो खालायतो निजनो फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजांबाबो जेना फानो रुनाय किन्तु आबोसि जुदि नों बरंनो एसेबाबो जुदि गणतंत्र नों बरंनो व्यवहार खालायना रुयाखलाय बा गणतंत्र तिनि जे बरक तिनि सिरिगु आनि बुट आं रुनाय जागे खुसि तारे रुनाय हिनाय सारा भारत बसे ताकसिन त्रिपुरा हो एमन किसिनि पाराते गलिते हाय साउंडलाय इबो गणतंत्र कोनो मिनिंसि करे ना वासो गानि व्यक्तिगत एवं आनि संगठन आं खरचा ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट एवं आनी सुनामरा डिविजन कमिटी आं खरचा सेक्रेटारि इनक्लाय जुदि जों आपना तीव्र निंदा खालाय जुदि एमपि हाइलाय जुदि बारंबार खालाय उखलाय जों आबोनि बाद दंनाय जे निर्वाचन कमिशन जुदि निरपेक्षभावे जुदि बुथ नाया आंलाय ताखन आं बारंबार सानानाय 800 साका ताखन कास्टिं अनगियाखो आबो बाहायग्ला बुथ नालाय आबो निर्वाचन कमिशन ताबुक आनी कखला इदानी ताबुक এই বিসিংগনো কাদার পদক্ষেপ না হই বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে বুথ না তো जों आबोनो दाबि खालाय এবং आबोनो যতন थानाय लोकनि थानाय मा सानदों CPIM ni polling agent no kari horjakmani bagai belakino tuklajak tabu tuiwan dal ni 23-18 polling center haiko booth number 23-18 amra tui belakino urpati laijak tabu kam ongnai haiko por tam shika khani dong thik mang click हेगे ता कत मा त नाइ आ तो जो दिया हेलो खाइले तू खाइले बहुत बंद इलेक्शन कमिशन हेलो नोडे खाइले जों खाइना जोंनाय दं ठीक से खाइ दे आवता ঠিক আছে আমদার পুলিং এজেন্সি মানে পুলিশ ফায়ার করে দিছি আমি কি করতেছো আমি কইতাছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি আমদার পুলিং আরে দাও পরিবেশ তো না আমি ভোটের লাইনে দাঁড়াইছি আমারও এখানে তারা ডাক্তার লইয়া দেখা So, otot tegangan tes atro. So, sijil yang buli nejan mani tak prai batan sa baji tunggu. Punggo to problem bibhinno bhabe face kari tunggu. Tabuk jor atoi chini ro buth kamno choli tunggu. Kintu
অপ্রীতিকর কিছু দুষ্কৃতি বিজেপি নামক বুমুং লুইনাই এলাকানো উত্তেজনা খাইয়া নাইখা এবং কিছু এই যে তৈবান্দার তেসরাগ্র ভোট সেন্টারও খাইনাই এবং কিছু পুলিং এজেন্ট তমানি বনসহ কাগজ তুইনে বনসহ টাকারই ইগলাই দিতে পারবো যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উনক্লাই जों যে গণতন্ত্র হনি যারা সানাই রক আপনি গণতন্ত্র নি প্রভাব নং যদি আসলে জিতি নাই নি বড় আসলে সাপোর্টার তো মনলাই নিচে নং নিরপেক্ষ বুট খাইনা নাগো जों নির্বাচন কমিশন কাইসানো কবগো ইনতি হাইলে খাইকলা এভাবে চলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এভাবে চলিয়া সানান তিনি বাধ্য যদি ইহাই ক্লাইনো খাই উনক্লাই গণতন্ত্র খিবি নাই নিনি যে বড় যেন সাজাক বন খাইনা পিছি আনি গানি কখলাই খাইনা কফ করে গণতন্ত্র অলরেডি উইদাউট খাইবে Ke norok je Daisungpuro au kotona khlaika au borongno norok identify khlaide maka bini mongrok thairok বনি বুংওয়াংখা বিমল মুঙ্গা সিংহ ইরনি নু খরকসা ও যে সুয়া কোয়াং নুবিনা বিভিন্ন ভাবে এলাকার উত্তেজনা লাইতং এমপি আনি পুলিং এজেন্ট বন তিগলাই বিতন রখা gabono tui norok proshasoni borok bai bahai kokla monglaika প্রশাসনিক বরক বাই দাকসালাইকা প্রশাসনিক বরনা जों জানকখা প্রশাসনিক বরক গিরক ফাইনা আইডেন্টিফাই ফাইনা বরক সাকা নির্বাচন কমিশন যত সম্ভব জানাইলাই এই এলাকার সুস্থ থাকার বাগৈ जोंबो আহ্বায়ন লাই যারা তার কোনো ভোট নেওয়া প্রায় 400 উপর ভোট কাস্টিং অঙ্ক ভোট দিব বিবিএম মিশন দিশা দিস্তামনি কারণে প্রায় 8:30 সময়সি ভোট কিনে দিছিনি রসাল অঙ্ক তাহলে তার জন্য আপনি যত আপডেট 400 টাকা হাইবো কাস্টিং অঙ্কা প্রায় চিনি রব বুটার তং প্রায় 1300 হাই তাহলে তার কাছে প্রায় চিনি 800 টাকা হাই বুটার তাখন তং প্রেজেন্ট অনেকজন বড় ফুলনি হইতে প্রায় 3টা 4টা হইতে লাইন ধরি নাই যদি হাইগলা বুট নিজেনি গণতন্ত্রনো জেনা হামজাক आं एजां सीपीएम फानो खालायतो जिमान खालायतो मथा फानो खालायतो कांग्रेस फानो खालायतो निजनो फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजामा बो जेना फानो रुनाय किन्तु आबोसि जुदि नों बरंनो एसेबारे जुदि गणतन्त्रनो नों बरंनो व्यवहार खालायना रुयाखलाय बा गणतन्त्र तिनि जे बरक तिनि सिरिगु आनि बुट आंलाय जाके खुसि तारे रुनाय हिनाय सारा भारत बसे तासिन त्रिपुरावा एमन किसिनि पाराते गलिते हाइ साउंगलाय इबो गणतन्त्र कोनि मिनिंसि ग्रेना वासुल आनि व्यक्तिगत एवं आनि संगठन आं खरकसा ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट एवं आनी सुनामुरा डिविजन कमिटी आं खरकसा सेक्रेटारि इनक्लाय जुदि जो आपना तीव्र निंदा खालाय जुदि एकदि हाइलाय जुदि बारंबार खालाय उनक्लाय जों आबोनि बात दंनाय जे निर्वाचन कमिशन जुदि निरपेक्षभावे जुदि भोट नाया आंलाय तारखौनो आं बारंबार सानानायाव 800 साका ताखौनो कास्टिं अंगियाखै आबो बाहायग्ला भोट नानाय आबो निर्वाचन कमिशन दाबुक आनी कखला इदानी दाबुक এই বিসিংগনো কাদার পদক্ষেপ না হই বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে ভোট না তো जों आबोनो दाबि खालाय এবং आबोनो जतन थानाय लोकनि थानाय मा शान्ति CPIM ni polling agent no kari horjakmani bagai belakino tungflajak tabu tuiwan dal ni 23-18 polling center haiko booth number 23-18 amra tui belakino urpa tilaijak tabu tamo ngai haki por tam shaka khana ni dong dik namang click नोडे खाइले जों खाइना जोंनाय दं ঠিক আছে তুমি সিভিল সেক্রেটারি তুমি থাকে না খাইবা কি সমস্যা তুমি কও কি কম্বিনেশন তোমার আমদার পুলিং এজেন্সি মানে পুলিশ ফায়ার করে দিছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি আমদার পুলিং আরে দাও পরিবেশ তো না আমি ভোটার লাইনে দাঁড়াইছি আমারও এখানে তারা ডাক্তার লইয়া রাখা जों गत तेजांदर तेसरा जों सिपिएम नामबै पुलिं एजेन्ट माने तार प्राय 12 बाजि दंगो फंगत प्रब्लेम विभिन्न भाई फेस खालामनो दंगो ताबुक जरातै चिनि र बुट खामनो चलि दंगो किन्तु अप्रीतिकर किछु दुष्कृति बिजेपि नामक बुमुं लुइनाय एलाकानो उत्तेजना खाया नायखा এবং किसिनि এই যে তৈবান্দার তেসরাগ্র ভোট সেন্টারও ফাইনাই এবং किसिनि पुलिं एजेन्ट तमानि বনসহ কাগজ তুইনে বনসহ টাকারই ইগলাই দিতে পারবো যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উনক্লাই जों যে গণতন্ত্র হনি যারা সানাই রক আপনি গণতন্ত্র নি প্রভাব নং যদি আসলে জিতি নাই নি বড় আসলে সাপোর্টার তো মনলাই নিচে নং নিরপেক্ষ ভোট খাইনা নাগো जों নির্বাচন কমিশন কাইসানো কবগো ইনতি হাইলে খাইগলা এভাবে চলিয়া
ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এভাবে চলিয়া সানান তিনি বাধ্য যদি ইহাই ক্লাইনো খাই উংক্লাই গণতন্ত্র খিবি নাই মিনি যে বড় যেন চাজাক বন খাইনা তিনি আনি গান কখলাই খাইনান কক করে গণতন্ত্র অলরেডি উইদাউট খাইবে Ke norok je daisang pro au kotona khlaika au borongno nor identify khlaide maka bini mongrok thairok বনি বুংওয়াংখা বিমল মুঙ্গা সিংহ ইরনি নু খরকসা ও যে সুয়া কোয়া নুবিনা বিভিন্ন ভাবে এলাকান উত্তেজনা লাইতং এমনকি আনি পুলিশ এজেন্ট বন তিগলাই বিতন রখা gabono to indoro procession ni borok bai bahai kokla monglaika প্রশাসনিক বরক বাই কাকসালাইকা প্রশাসনিক বরনা সং জানকখা প্রশাসনিক বড় গিরফ ফাইনা আইডেন্টিফাই ফাইনা বড় সাকা নির্বাচন কমিশনের যত সম্ভব জানাইলাই এই এলাকার সুস্থ করার বাংলা চুম্বা আহ্বায়ন লাই যারা তার কোনো ভোট নেওয়া প্রায় 400 পর ভোট কাস্টিং অঙ্ক ভোট দিব ইভিএম মেশিন কিসা ডিস্টার্বনি কারণে প্রায় 8:30 সময় ভোট তিনি দিছিনি রসাল অঙ্ক তাহলে তার জন্য আপনি চিনি যত আপডেট 400 টাকা হাইকো কাস্টিং অঙ্কা প্রায় চিনি রব বুতার তং প্রায় 1300 হাই তাহলে তার কাছে প্রায় চিনি 800 টাকা হাই বুতার তাখন তং প্রায় জানো তুমি অনেকজন বড় খুনি হইতে প্রায় 3টা 4টা হইতে লাইন ধরি নাই যদি হাইকলে ভোট নিজেনি গণতন্ত্রনে জেনা হামজাক आं एजां सीपीएम फानो खालायतो जिमान खालायतो मथा फानो खालायतो कांग्रेस फानो खालायतो निजम फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजामाबो जेना फानो रुनाय किन्तु आबोसि जुदि नों बरंनो एसेबाबो जुदि गणतन्त्रनो नों बरंनो व्यवहार खालायना रुयाखलाय बा गणतन्त्र तुइने जे बरक तिनि सिरिगु आनि बुट आंलाय जागे खुसि तारे रुनाय हिनाय सारा भारतबर्षे तासिम त्रिपुरा एमन किसिनि पाराते गलिते गलिते हाय साउंडलाय इबो गणतन्त्र कोनो मिनिं सिक्रे ना वासुलानि व्यक्तिगत एवं आनि संगठन आं खरकसा ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट एवं आनी सुनामरा डिविजन कमिटी आं खरकसा सेक्रेटारि इनक्लाय जुदि जो आपना तीव्र निंदा खालाय जुदि एकदि हाइक्लाय जुदि बारंबार खालाय उंक्लाय जों आबोनि बात दंनाय जे निर्वाचन कमिशन जुदि निरपेक्षभावे जुदि भोट नाया आंलाय ताफोन आं बारंबार सानायो 800 साका पाखन कास्टिं अनगाखो आबो बाहायग्ला भोट नानाय आबो निर्वाचन कमिशन ताबुक आनी कखला इदानी ताबुक এই বিসিংগনো কাতার পদক্ষেপ না হই বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আর ভোট না তো जों দাবি খাই এবং আবনো যতন থানায় লোকন থানে মা শান্তি CPIM ni polling agent no kari horjakmani bagai belakino tungflajak tabu tuiwan dalni 23-18 polling center haiko booth number 23-18 amra tui belakino urpati laijak tabu tamong nai haiko por tam shika khana ni dolo dikno mangpli হিনে তা কত মাতো নাই আর কথা তো দিতে হবে ওটা খাইলে তো খাইলে ভোট বন্ধ এই ইলেকশন কমিশন হ্যালো নডে খাইলে তো খাইলে চুনাই তো ঠিক ঠিক খাই দে আউটা কোনা এই সবাই দে কোনা তো দে না এই সামনে ঠিক দে কোন কাছে ঠিক দাঁড়ে এই তোমারে ঠিক আছে তুমি সিভিল সেক্রেটারি তুমি খাইবা আমদার পুলিশ এজেন্সি মানে পুলিশ ফায়ার করে দিছি আমি কি করতেছো আমি কইতাছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি আমদার পুলিশ আরে দাও পরিবেশ টুকু না আমি ভোটের লাইনে দাঁড়াইছি আমারও এখানে তারা ডাক্তার লইয়া দেখা কত তেগান্দার দেশ না সব সিজন নামগুলি পুলিশ এজেন্ট মানে তার প্রায় 12 ছাড়া বাজি তঙ্গু সঙ্গত প্রবলেম বিভিন্ন ভাবে ফেস করে তঙ্গু তাবুক জরাতই চিনি ভোট কামনো চলি তঙ্গু কিন্তু অপ্রীতিকর কিছু দুষ্কৃতি বিজেপি নামক বুমুং লুইনাই এলাকানো উত্তেজনা খায়া নাইখা এমনকি চিনি এই যে তৈবান্দার 23 ভোট সেন্টারও ফাইনাই এমনকি চিনি পুলিশ এজেন্ট তংমানি বনসহ কাগজ তুইনাই বনসহ টাকারই ইকলাই দিতে হবে যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উংক্লাই जों যে গণতন্ত্র হিনি যারা সানাই রক আপনি গণতন্ত্র নি প্রভাব নং যদি আসুন জিতি নাই ইন বড় আসুন সাপোর্টার তো মংলাই নিচে নং নিরপেক্ষ ভোট খাইনা নাগো जों নির্বাচন কমিশন কাইসানো কবগো ইনতি হাইলে খাইকলা এভাবে চলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এভাবে চলিয়া সানান তিনি বাধ্য যদি ইহাই ক্লাইনো খাই উংক্লাই গণতন্ত্র খিবি নাই মিনি যে বড় যেন চাজাক বন খাইনা তিনি আনি গান কখলাই খাইনান কক করে গণতন্ত্র অলরেডি উইদাউট খাইবে
Hingke norok je daisongpro au kotona khlaika au borongno norok identify khlaide maka bini mongrok thairok বনি বুং অংখা বিমল মুঙ্গা সিংহ ইরনি নু খরকসা ও যে সুয়া কোয়াং নুবিনা বিভিন্ন ভাবে এলাকানো উত্তেজনা লাই দং এমপি আনি পুলিশ এজেন্ট কোনো টিকলাই বিতন রখা গাবনো তুই norok প্রশাসনে borok bai bahai kokla munglaika প্রশাসনী বরক বাই তাকসা লেখা প্রশাসনী বরনা সং জানকা যে প্রশাসনী বরক গিরফ ফাইনা আইডেন্টিফাই ফাইনা বরক সাকা নির্বাচন কমিশন যত সম্ভব জানাইলাই এই এলাকানো সুস্থ থাকার বাংলাই চুম্বা আভায়ং লাই যারা তার কোনো ভোট নেওয়া প্রায় 400 এর পরে ভোট কাস্টিং অঙ্ক ভোট দিব ইভিএম মেশিন ডিস্টার্বনি কারণে প্রায় 8:30 সময় সে ভোট তিনি দিছিনি রসাল অঙ্ক তাহলে তার যারা তো চিনি যাব তো আপডেট 400 টাকা হাইবো কাস্টিং অঙ্কা প্রায় চিনি র ভোটার তো প্রায় 1300 হাই তাহলে তার কাছে প্রায় চিনি র 800 টাকা হাই ভোটার তাখন তো প্রায় জানো তুমি অনেকজন বড় খুনি হইতে প্রায় 3টা 4টা হইতে লাইন ধরি নাই যদি হাইগলা ভোট নিজেনি গণতন্ত্রনে জেনা হামজাক आं एजां सिपिएम फानो खालायतो जिफान खालायतो मथा फानो खालायतो कांग्रेस फानो खालायतो निजनो फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजामाबो जेना फानो रुनाय किन्तु आबोसि जुदि नों बरंनो एसेबाबो जुदि गणतन्त्रनो नों बरंनो व्यवहार खालायना रुं याखलाय बा गणतन्त्र तिनि जे बरक तिनि सिरिगु आनि बुट आं रुनाय जाके खुसि तारे रुनाय हिनाय सारा भारत बसे तासिम त्रिपुरावा एमन किसिनि पाराते गलिते हाइ साउंगलाय इबो गणतन्त्र कोनि मिनिं सि ग्रेइ नां वानसुं आनि व्यक्तिगत एवं आनि संगठन आं खरचा ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट एवं आनी सुनामरा डिविजन कमिटी आं खरकसा सेक्रेटारि इनक्लाय जुदी जो आपना तीव्र निंदा खालाय जुदी इमति हाइलाय जुदी बारंबार खालाय उनक्लाय जों आबोनि बात दंनाय जे निर्वाचन कमिशन जुदी निरपेक्षभावे जुदी भोट नाया आंलाय ताखन आं बारंबार सानानाय 800 नि साका ताखन कास्टिं अंगियाखै आबो बाहायला भोट नानाय आबो निर्वाचन कमिशन ताबुक आनी कखला इदानी ताबुक এই বিসিংগনো কাতার পদক্ষেপ না হই বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে ভোট না তো जों आबोनो दाबि खालाय এবং आबोनो जतन थानाय लोकनि थाने मा सान CPIM ni polling agent no kari horjakmani bagai belakino tungflajak tabu tuiwan dal ni 23-18 polling center haiko booth number 23-18 amra tui belakino urpati laijak tabu tamong nai haiko por tam shika khani ni domo dibna mang click hinga ta ko ma to nai ar ko to jo dikya halo খাইলে তো খাইলে বহুত বন্ধ এই ইলেকশন কমিশন হ্যালো नौडे खाइले जों खाइना जुनाय दं ठीक से खा दे मौका बोला ओए भाई दे बोला तुम दे ना ओए हाय सामने दिखा दे कौन कैसे चिल्ला रहे ए तुम्हारे ঠিক আছে সিভিল সেক্রেটারি তুমি আমদার পুলিশ এজেন্সি যেমন পুলিশ ফায়ার করে দিছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি আমদার পুলিশ আরে দাও পরিবেশ রক্ষা আমি ভোটের লাইনে দাঁড়াইছি আমরা এখানে তারা ডাক্তার লইয়া দেখা কত তেগান্দার তেস না সং সিজন নামবো পুলিশ এজেন্ট মানে তার প্রায় 12টা সারা বাজি দঙ্গু সঙ্গত প্রবলেম বিভিন্ন ভাবে ফেস করে দঙ্গু তাবুক জরাতই চিনি র ভোট কামনো চলি দঙ্গু কিন্তু অপ্রীতিকর কিছু দুষ্কৃতি বিজেপি নামক বুমুং লুইনাই এলাকানো উত্তেজনা খায়া নাইখা এবং কিছু এই যে তৈবান্দার তেসরাত্র ভোট সেন্টারও খাইনাই এবং কিছু পুলিশ এজেন্ট তমানি বনসভা কাগজ তৈরি বনসভা টাকারই ইগলাই দিতে হবে যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উনক্লাই जों যে গণতন্ত্র হনি যারা সানাই রক আপনি গণতন্ত্র নি প্রভাব নং যদি আসুন জিতি নাই নি বড় আসুন সাপোর্টার তো মনলাই নিচে নং নিরপেক্ষ ভোট খাইনা নাগো जों নির্বাচন কমিশনও কাইসানো কবাবো ইমতি হাইলাই খাইলা এভাবে চলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এভাবে চলিয়া সানান তিনি বাধ্য যদি হাই ক্লাইনো খাই উনক্লাই গণতন্ত্র খিবি নাই নিনি যে বড় যেন চাজাক বন খাইনা তুলিছি আনি গানি কখলাই খাইনা কফুরই গণতন্ত্র অলরেডি উইদাউট খাইবে hingke norok je daisongpro au kotona khlaika au borongno norok identify khlaide maka bini mongrok thairok বনি বুং অংখা বিমল মুঙ্গা সিংহ ইরনি নু খরকসা ও যে সুয়া কোয়াং নুবিনা বিভিন্ন ভাবে এলাকানো উত্তেজনা লাই দং এমপি আনি পুলিশ এজেন্ট কোনো টিকলাই বিতন রখা
Gabona tuh indoro proses ni borok bay bahai kok lamung lagi. প্রশাসনী বরক বাই তাক সালাইকা প্রশাসনী বরনা চং জানকা প্রশাসনী বরক গিরফ ফাইনা আইনি ফাইট ফাইনা বরক সাকা নির্বাচন কমিশন যত সম্ভব জানাইলাই এই এলাকার সুস্থ তলার বাগৈ চুম্বু আহ্বায়ন লাই যারা তার কোনো ভোট নেব প্রায় 400 পর ভোট কাস্টিং অঙ্ক ভোট দিব বিবিএন মিশন বিচার দিস্তামনি কারণে প্রায় 8:30 সময়সি ভোট তিনি দিছিনি রসাল অঙ্ক তাহলে তার যারা তৈছিনি যত আপডেট 400 টাকা হাইবো কাস্টিং অঙ্কা প্রায় চিনি র ভোটার তং প্রায় 1300 হাই তাহলে তার কাছে প্রায় চিনি র 800 টাকা হাই ভোটার তাকন তং পেজানো তুমি অনেকজন বড় তুমি হইতে প্রায় 3-4 হইতে লাইন ধরি নাই যদি হাইগলা ভোট নিজেনি গণতন্ত্রনে জেনা হামজাক आं एजां सिपिएम फानो खालायतो जिमान खालायतो मथा फानो खालायतो कांग्रेस फानो खालायतो निजनो फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजामाबो जेनो फानो रुनाय किन्तु आबोसि जुदि नों बरंनो एसेबारे जुदि गणतन्त्रनो नों बरंनो व्यवहार खालायना रोंयाखलाय बा गणतन्त्र तिनि जे बरक तिनि सिरिगु आनि बुट आं रुनाय जागे खुसि तारे रुनाय हिंदाय सारा भारत बसे ताकसिन त्रिपुरावा एमन किसिनि पाराते गलिते हाइ साउंगलाय इबो गणतन्त्र कोनि मिनिंसि ग्रेइन आं वानसुला आनि व्यक्तिगत एवं आनि संगठन आं खरचा ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट एवं आनी सुनामरा डिविजन कमिटी आं खरचा सेक्रेटारि हिंखलाय जुदि जो आपना तीव्र निंदा खालाय जुदि इमति हाइखलाय जुदि बारंबार खालाय उखलाय जों आबोनि बात दंनाय जे निर्वाचन कमिशन जुदि निरपेक्षभावे जुदि भोट नाया आंखलाय ताखौनो आं बारंबार सानायो 800 साका ताखौनो कास्टिं अंगियाखै आबो बाहायग्ला भोट नानाय आबो निर्वाचन कमिशन ताबुक आणि कखला इदानी ताबुक এই বিসিংগনো তাতার পদক্ষেপ না হই বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে ভোট না তো जों आबोनो दाबि खालाय এবং आबोनो जतन थानाय लोकनि थानाय मा सान CPIM ni polling agent no kari horjakmani bagai belakino tuklajak tabu tuiwan dal ni 23-18 polling center haiko booth number 23-18 amra tui belakino urpati laijak tabu tamo ngai haki por tam shika khana ni dono thik namang click hinga ta kota mato nai ar kota to bidia halo oda khaile su khaile বহুত বন্ধ এই লক্ষ্য কমিশন হ্যালো নডে খাইলে সুন খাইনা চুনাই তো ঠিক আছে খাইতে আউটা ঠিক আছে সিভিল সেক্রেটারি তুমি আমদার পুলিশ এজেন্সি যেমন পুলিশ ফায়ার করে দিছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি তুমি যদি কি করতেছো আমি কইতাছি আমদার পুলিশ আরে দাও পরিবেশ তো না আমি ভোটার লাইনে দাঁড়াইছি আমারও এখানে তারা ডাক্তার লইয়া দেখা so otot tegandan tesera so sijin nambui puli nejen mane tar prai batan sara baji tongu kongoto problem bibino bhai face kai tongu tabuk jora toi chini ro vote kamno choli tongu কিন্তু অপ্রীতিকর কিছু দুষ্কৃতি বিজেপি নামক বুমুং রুইনাই এলাকানো উত্তেজনা খায়া নাইকা এবং কিছু এই যে তৈবান্দার তেসের আগ্রহ ভোট সেন্টারও খাই নাই এবং কিছু পুলিশ এজেন্ট কোম্পানি গণসহ কাগজ তুইনে গণসহ টাকারই ইকলাই দিতে পারবো যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উংলাই जों যে গণতন্ত্র হনি যারা সানাই রক আপনি গণতন্ত্র নি প্রভাব নং যদি আসুন জিতি নাই ইনি বড় আসুন সাপোর্টার তো উংলাই নিচে নংনি নিরপেক্ষ ভোট খাইনা নাগো जों নির্বাচন কমিশনও কাইসানো কবাবো ইনতি হাইলাই খাইলা এভাবে চলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এভাবে চলিয়া সানান তিনি বাধ্য যদি হাই ক্লাইনো খাই উংলাই গণতন্ত্র খিবি নাই ইনি যে বড় যেন চাজাক গণ খাইনা দিছি আনি গানি কখলাই খাইনা কখরই গণতন্ত্র অলরেডি উইদাউট খাইবে Ke norok je dajenpro au kotona khlaika au borongno norok identify khlaide maka bini mongrok thairok বনি বুং অংখা বিমল মুঙ্গা সিংহ ইরনি নু খরকসা ও যে সুয়া কোয়াং মুঙ্গিনা বিভিন্ন ভাবে এলাকান উত্তেজনা লাইতো এমনকি আনি পুলিশ নেজান কোন টিকলাই বিতন রখা Gabona tuh indoro proses ni borok bay bahai kok lamung lagi. প্রশাসনী বরক বাই তাক সালাইকা প্রশাসনী বরনা চং জানকা প্রশাসনী বরক গিরফ ফাইনা আইনি ফাইট ফাইনা বরক সাকা নির্বাচন কমিশন যত সম্ভব জানাইলাই এই এলাকার সুস্থ তলার বাগৈ চুম্বু আহ্বায়ন লাই যারা তার কোনো ভোট নেব প্রায় 400 পর ভোট কাস্টিং অঙ্ক ভোট দিব বিবিএন মিশন বিচার দিস্তামনি কারণে প্রায় 8:30 সময়সি ভোট তিনি দিছিনি রসাল অঙ্ক তাহলে তার যারা তৈছিনি যত আপডেট 400 টাকা হাইবো কাস্টিং অঙ্কা প্রায় চিনি র ভোটার তং প্রায় 1300 হাই
তারপর যে প্রায় চিনি এরা 800 টাকা হাই পুতা তাখন তো প্রেজেন্ট তুমি অনেকজন বড় ফুংনি হইতে প্রায় 3টা 4টা হইতে লাইন ধরি নাই যদি হাইগলে বুট নিজেনি গণতন্ত্র জেনা হামজাক आं एजां सिपिएम फानो खालायतो जिपि फानो खालायतो मथा फानो खालायतो कंग्रेस फानो खालायतो निजनो फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजांबाबो जेना फानो रुनाय किन्तु आबोसि जुदि नों बरंनो एसेबाबो जुदि गणतंत्र नों बरंनो व्यवहार खालायना रुयाखलाय बा गणतंत्र पिने जे बरक तिनि सिरिगु आनि बुट आं रुनाय जागे खुसि तारे रुनाय हिंदाय सारा भारत बसे ताकसिन त्रिपुराव एमन किसिनि पाराते गलिते गलिते हाय साउंडलाय इबो गणतंत्र कोनो मिनिं सिक्रि ना वासु आनि व्यक्तिगत एवं आनि संगठन आं खरचा ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट एवं आनी सुनामरा डिविजन कमिटी आं खरचा सेक्रेटारि इनक्लाय जुदि जों आपना तीव्र निंदा खालायो जुदि इदि हाइलाय जुदि बारंबार खालायो उखलाय जों आबोनि बाद दंनाय जे निर्वाचन कमिशन जुदि निरपेक्षभावे जुदि बुट नाया आंलाय ताखौन आं बारंबार सानायो 800 साका ताखौन कास्टिं मोनयाखै आबो बाहायग्ला बुट नालाय आबो निर्वाचन कमिशन ताबु आनी कखला इदानी ताबु এই বিসিংগনো তাদের পদক্ষেপ না হই বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আর বুট না তো जों आबोनो दाबि खालायो एबं आबोनो जतन थानाय लोकनि थानाय मा शान्ति CPIM ni polling agent no kari horjakmani bagai belakino tungflajak tabu tuiwan dal ni 23-18 polling center haiko booth number 23-18 amra tui belakino urpati laijak tabu kam ongnai haiko por kam shika khani dong thik namang click Nó đây khai lên khai này. chúng này Thế chứ khai đi. Mau ra. Đây cái tôi cái con này. Con này, ơi, khai đi. Khai đi. Ôi, tăng đi ra. Ôi, hay. Hay sao lên khai đi. Con cái gì tin đi. Ê, con này. ঠিক আছে তুমি সিভিল সেক্রেটারি তুমি আমদার পুলিং এজেন্সি মানে পুলিশ ফায়ার করে দিছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি তুমি কি করতেছো আমি কইতাছি আমদার পুলিং আরে দাও পরিবেশ রক্ষা আমি ভোটের লাইনে দাঁড়াইছি আমরা এখানে তারা ডাক্তার লইয়া দেখা অত তেগান্দার দেশে সিপিএম পুলিং এজেন্ট মানে তার প্রায় 12টা সারা বাজি দंगु संगत प्रॉब्लम विभिन्न भाई फेस खालामनो दंगु ताबुक जरातै चिनि र बुट खामनो चलि दंगु किन्तु अप्रीतिकर किछु दुष्कृति बीजेपी नामक बुमुं रुइनाय एलाकानो उत्तेजना खाया नायखा एमन किसिनि এই যে তৈবান্দার তেসরা বুট সেন্টারও ফাইনাই एमन किसिनि पुलिं एजेंट दंमानि गणसभा कागज तुइने गणसभा कागज इलाय दिबो যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উংলাই जों যে গণতন্ত্র হনি যারা সানাই রক আপনি গণতন্ত্র নি প্রভাব নং যদি আসুন জিতি নাই নি বড় আসুন সাপোর্টার তো উংলাই নিচে নং নিরপেক্ষ বুট খাইনা নাগো जों নির্বাচন কমিশন কাইসানো কবগো ইনতি হাইলে খাইলা এইভাবে চলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এভাবে চলিয়া সানান তিনি বাধ্য যদি হাই ক্লাইনো খাই উংলাই গণতন্ত্র খিবি নাই নিনি যে বড় যেন সাজাক গণ খাইনা পিছি আনি গানি কখলাই খাইনা কফুরে গণতন্ত্র অলরেডি উইদাউট খাইবে के नरक जे दाजनपुर आव कतना खलायका आव बरंना नर आइडेंटिफाई खलायदे माका बिनि मंगरक थाइरक बनि बुङो आंखा बिमल मुंगा सिंह इरनि नु खरकसा ओ जे सुवा कवा मुगिना विभिन्न भाबे एलाकानो उत्तेजना खालायतो एमपि आनि पुलिं एजेन्ट बन तिगलाय बितनो रखा गाबना तो इंदर प्रशासननि बरक बाय बाहाय ककला मंगलायका प्रशासननि बरक बाय दाखसालायका प्रशासननि बरना जों जानखा प्रशासननि बरक गिरफ फाइना आइडेंटिफाई फाइना बरक साखा निर्वाचन कमिशन যত সম্ভব জানাইলাই এই এলাকানো সুস্থ করার বাগৈ जोंबो आफायाव होलाय যারা তা কোনো বুট নেবা প্রায় 400 नि पछी बुट कास्टिं मंगो बुट निबो इभिएम मिसिन दिसा डिस्टामनि कारणे प्राय 8:30 समयसि बुट तिनि दिसिनि रसाल मंगो ala ta jora tai sini jab tung update 400 ni saka hai bu casting mangka price ni ro butar tong price 1300 hai ala ta khasi price ni ro 800 ni saka hai butar ta kon tong present ni onek jon borok tung ni hoite price 3টা 4টা hoite line dori nai jodi haikla but nijini গণতন্ত্র na jena hamjak आं एजां सिपिएम फानो खालायतो जिपि फानो खालायतो मथा फानो खालायतो कंग्रेस फानो खालायतो निजनो फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजांबाबो जेना फानो रुनाय किन्तु आबोसि जुदि नों बरंनो एसेबाबो जुदि गणतंत्र नों
বরং ব্যবহার খাই আর ইয়াখলাই বা গণতন্ত্র থেকে যে বড় জিনিস ইরুগু আনি বুট আংলাই যাকে খুশি তারে গলাই আনি নাই সারা ভারতবর্ষে তার সঙ্গে ত্রিপুরা হওয়া এমনকি চিনি পাড়াতে গলিতে হাই সাউন্ডলাই ইবো গণতন্ত্র কোনো মিনিংসি করে না মানুষ আনি ব্যক্তিগত এবং আনি সংগঠন আং খরচা ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ননি সেন্ট্রাল কমিটিनि ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এই যে আনি সুনামরা ডিভিশন কমিটিनि আং খরচা সেক্রেটারি ইংলাই যদি তো আপনার তীব্র নিন্দা খাই যদি একদিন হাইলাই যদি বারম্বার খাই উঠলাই আপনি বাদ দংনাই যে নির্বাচন কমিশন যদি নিরপেক্ষভাবে যদি ভোট নাই আংলাই তখন আং বারম্বার সারানায় আষ্টশনি শাখা তখন কাস্টিং অঙ্গাকে আবার বাহিলা ভোট না নাই আবার নির্বাচন কমিশন তাবুক আনি কখলা ইদানি তাবুক এই বিষয়গুলো তাদের পদক্ষেপ না হয় বরং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আর ভোট না তো ভাবনো বলেন যে সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীদের স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে যে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে, তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো, বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায় আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। বক্সনগর নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে খুব সুন্দরভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলেন যে সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীদের স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে, তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো, বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায় আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। বক্সনগর নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে খুব সুন্দরভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট
খুব শান্তিপূর্ণভাবে এসেছি। ইঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে যে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে, তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো, বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায় আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। বর্ষনগর নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্বে আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে খুব সুন্দরভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে এসেছে। ইঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে, তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো, বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায় আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। বর্ষনগর নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্বে আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে খুব সুন্দরভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে এসেছে। ইঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী
মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা জয় প্রধানরা তো জনসাধারণ বলছে যে সিএমের জামানত জব্দ করে দেবে, তো কারণ কেউ সিএমকে ভোটটা দিলে তার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান, ঠিক আছে। আর যদি একজন সিপিএম এর বলবে আমাকে আক্রমণ করো, কৃষ্ণনগর পিসফুল ডিক্লেয়ারের পর করলে ইলেকশন ডিক্লেয়ার আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করব আমি আপনাদের ধমক আমার কৃষ্ণনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই লোক হন না কেন আমরা একইবারে বাজারে খাই, একই থাকি, একই সাথে, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে আমরা গন্ডগোল করি, আমরা ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি, মানুষ তার বিবেক রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে জানতে পারি না, যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে কৃষ্ণনগর আপমুর জগনকে অনুরোধ করবো আপনার আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা গণতান্ত্রিক অধিকার আপনারা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়া যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন স্কুলে বিশেষ 13 এবং বিশেষ দুটা বুথে আমরা এজ এ ডু হিসাবে এখানে আছি, 13তে আছি আমি নিয়ে, 14 বুথে আছে আমি সহযোগী হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে শুরু হয়েছে, একটু কম সকাল থেকে ক্রাউড বেশি, গরম লাগতেছে কিন্তু খুব শান্তিপূর্ণ লাগতেছে। সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বলছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীদের স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে যে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা জয় প্রধানরা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে, তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএম এর লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো, বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লেয়ারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লেয়ারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি, মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায় জানতে পারি না, যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপমুর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, বিশেষ 13 এবং বিশেষ 14, দুইটা বুথে আমরা এজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি, 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। বুথ হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে, একটু গরম সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীদের স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা জয় প্রধানরা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে, তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএম এর লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো, বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লেয়ারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লেয়ারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন
আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলিঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় প্রধানরা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলিঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় প্রধানরা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে।
ভোট হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলেন যে সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে যে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমাদের বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলেন যে সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে যে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমাদের বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলেন যে সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ,
ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-13 এবং 20-14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। ইঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-13 এবং 20-14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। ইঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি,
কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করব, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-13 এবং 20-14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে। ভোট তো হয়েছে। খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে। বলিঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে যে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-13 এবং 20-14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে। ভোট তো হয়েছে। খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে। বলিঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ।
সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ 20-13 এবং 20-14 দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ মিয়া। ভোট হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। ইঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ 20-13 এবং 20-14 দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ মিয়া। ভোট হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। ইঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ 20-13 এবং 20-14 দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ মিয়া। ভোট হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। ইঞ্জিনের
সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে যে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। বক্সনগর নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন মিয়া, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ মিয়া। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। ইঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। বক্সনগর নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন মিয়া, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ মিয়া। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। ইঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে
সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো, বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নেই যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে যে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো, বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নেই যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো, বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নেই যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন,
আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায় আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলিঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে যে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে। ভোট হয়েছে, খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলিঞ্জিনের সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে। তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে। আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন। আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14। দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে।
ভোট হয়েছে। খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলেন যে সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় প্রধানরা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ, 20-এর 13 এবং 20-এর 14, দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্ব আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ নিয়ে। ভোট হয়েছে। খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলেন যে সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় প্রধানরা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ কি সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো বা এ করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে
কে মারছে? কয়জনটা মারছে? কোন কেন্দ্রে হয়েছে? দনপুরে। কত নম্বর বুথ? হ্যাঁ, দেখলাম আপনাদের একজন যুব মোর্চার ইনচার্জ মানে যে দায়িত্বে আছে ওনারা মারধর করছে। তোমরা আমরা শুনছিলাম তারা হসপিটাল আছে, কি হয়েছে এটা কইছে না, কইছে এখন লইয়া যাও ইমার্জেন্সি, এখন লইয়া যাও। তোমরা গার্জেন নিয়ে কথা বলার চান্স নাই, এদিকে অনেক লোক। আমরা বলতে কোথায় যাবো, যে ভিতরে আমার বলতে লেগে তারা তাদের নিয়ে যারা আনছো তারা নামগুলি কি? একজন আছে তার নাম লিটন মিয়া, আর দুজন প্রাইভেট আছে, তারা সঠিক নাম জানি না। কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা? এটা আমরা কইতাম আমরা মেলাগঞ্জ হসপিটালের থেকে তারা কত নাম্বার বুথ জানা আছে? এটা তারা কইতাম যারা যারা গেছে, মানে আমাদের যা ফোন করছে যে তোমরা নিয়ে আত্মীয় স্বজন ফোন করছে, আমরা জানা গেছে নেই মানে কারা কোন পার্টির মানে লোক কিছু জানা। তোমার কি হয়? কি নাম? আমার নাম না, যে যে বিজেপি পার্টি যে মানে লিটন মিয়া। এখন ওনার অবস্থা কিরকম? অবস্থা বেশি সিরিয়াস কন্ডিশন অবস্থা আছে। কে বা কারা মারছে কিছু চেনে? এই এলাকা মানে এই জায়গাতে আরো কতজন আহত আছে প্রায়? প্রায় আছে প্রায় 15-16 জনের মতন, তারা নিয়ে যেতে সিরিয়াস। সবাই কি বিজেপির প্রার্থীর লোক না অন্য কোন? সবাই বিজেপি।
কে মারছে? কয়জনটা মারছে? কোন কেন্দ্রে হয়েছে? দনপুরে। কত নম্বর বুথ? হ্যাঁ, দেখলাম আপনাদের একজন যুব মোর্চার ইনচার্জ মানে যে দায়িত্ব আছে ওনারা মারধর করছে। তোমরা আমরা শুনছিলাম তারা হসপিটাল আছে, কি হয়েছে এটা কইছে না, কইছে এখন লইয়া যাও ইমার্জেন্সি, এখন লইয়া যাও, তোমরা গার্জেন নিয়ে কথা বলার চান্স নাই, এদিকে অনেক লোক। আমরা কাছে কোথায় যাবো, জীবিত আমার কাছে লেগে তারা সাঁতার নিয়ে যারা আনছো তারা নামগুলি কি? একজন আছে তার নাম লিটন মিয়া, আর দুজন প্রাইভেট আছে তারা সঠিক নাম জানি না। কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা? এটা আমরা কইতাম, আমরা মেলাগুলো হসপিটালের থেকে তারা কত নাম্বার বুথ জানা আছে? এটা তারা কইতে যারা যারা গেছে, মানে আমাদের যা ফোন করছে যে তোমরা নিয়ে আজকে ফোন করছে, আমরা জানা গেছে নেই মানে কারা কোন পার্টির মানে লোক কিছু জানা? তোমার কি হয়? বিজেপি পার্টির লোক। কি নাম? আমার নাম না, যে যে বিজেপি পার্টি যে মানে লিটন মিয়া। এখন ওনার অবস্থা কিরকম? অবস্থা বেশি সিরিয়াস কন্ডিশন অবস্থা আছে। কে বা কারা মারছে কিছু জেনে গেছে? এই এলাকা মানে এই জায়গাতে আরো কতজন আহত আছে প্রায়? প্রায় আছে প্রায় 15-16 জনের মতন, তারা নিয়ে যেতেছে সিরিয়াস। সবাই কি বিজেপির প্রার্থীর লোক না অন্য কোন? সবাই বিজেপি লোক। আরে এদের কে মারছে? কয়জনটা মারছে? কোন কেন্দ্রে হয়েছে? দনপুরে। কত নম্বর বুথ?
হ্যাঁ দেখলাম আপনাদের একজন যুব মোর্চার ইনচার্জ মানে যে দায়িত্ব আছে ওনারা মারধর করছে। তোমরা আমরা শুনছিলাম তারা হসপিটাল আছে, কি হয়েছে এটা কইছে না, কইছে এখন লইয়া যাও ইমার্জেন্সি, এখন লইয়া যাও, তোমরা গার্জেন নিয়ে কথা বলার চান্স নাই, এদিকে অনেক লোক। আমরা কাছে কোনো কোথায় যাবো যে ভিতরে আমার কাছে এর লেগে তারা তাদের নিয়ে যারা আনছো তারা নামগুলি কি? একজন আছে তার নাম লিটন মিয়া, আর দুজন প্রাইভেট আছে তারা সঠিক নাম জানি না। কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা? এটা আমরা কইতাম আমরা গালাগঞ্জ হসপিটালের থেকে তারা কত নাম্বার বুথ জানা আছে? এটা তারা কইতে পারবো যারা যারা গেছে, মানে আমাদের জাস্ট ফোন করছে যে তোমরা নিয়ে আজকে তখন ফোন করছে আমরা জানা গেছে নেই মানে কারা কোন পার্টির মানে লোক কিছু জানা? তোমার কি হয় বিজেপি পার্টির লোক। কি নাম? আমার নাম না যে যে বিজেপি পার্টি যে মানে লিটন মিয়া। এখন ওনার অবস্থা কিরকম? অবস্থা বেশি সিরিয়াস কন্ডিশন অবস্থা আছে। কে বা কারা মারছে কিছু চেনে? এই এলাকা মানে এই জায়গাতে আরো কতজন আহত আছে প্রায়? প্রায় আছে প্রায় 15-16 জনের মতন, তারা নিয়ে যেতেছে সিরিয়াস। সবাই কি বিজেপির প্রার্থীর লোক না অন্য কোন? সবাই বিজেপি লোক। কে মারছে? কয়জনটা মারছে? কোন কেন্দ্রে হয়েছে? দনপুরে। কত নম্বর বুথ? হ্যাঁ দেখলাম আপনাদের একজন যুব মোর্চার ইনচার্জ মানে যে দায়িত্ব আছে ওনারা মারধর করছে। তোমরা আমরা শুনছিলাম তারা হসপিটাল আছে, কি হয়েছে এটা কইছে না, কইছে এখন লইয়া যাও ইমার্জেন্সি, এখন লইয়া যাও, তোমরা গার্জেন নিয়ে কথা বলার চান্স নাই, এদিকে অনেক লোক। আমরা কাছে কোনো কোথায় যাবো যে ভিতরে আমার কাছে এর লেগে তারা তাদের নিয়ে যারা আনছো তারা নামগুলি কি? একজন আছে তার নাম লিটন মিয়া, আর দুজন প্রাইভেট আছে তারা সঠিক নাম জানি না। কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা? এটা আমরা কইতাম আমরা গালাগঞ্জ হসপিটালের থেকে তারা কত নাম্বার বুথ জানা আছে? এটা তারা কইতে পারবো যারা যারা গেছে, মানে আমাদের জাস্ট ফোন করছে যে তোমরা নিয়ে আজকে তখন ফোন করছে আমরা জানা গেছে নেই মানে কারা কোন পার্টির মানে লোক কিছু জানা? তোমার কি হয় বিজেপি পার্টির লোক। কি নাম? আমার নাম না যে যে বিজেপি পার্টি যে মানে লিটন মিয়া। এখন ওনার অবস্থা কিরকম? অবস্থা বেশি সিরিয়াস কন্ডিশন অবস্থা আছে। কে বা কারা মারছে কিছু চেনে? এই এলাকা মানে এই জায়গাতে আরো কতজন আহত আছে প্রায়? প্রায় আছে প্রায় 15-16 জনের মতন, তারা নিয়ে যেতেছে সিরিয়াস। সবাই কি বিজেপির প্রার্থীর লোক না অন্য কোন? সবাই বিজেপি লোক।
কে মারছে? কয়জনরে মারছে? কোন কেন্দ্রে হয়েছে? দনপুরে। কত নম্বর বুথ? হ্যাঁ, দেখলাম আপনাদের একজন যুব মোর্চার ইনচার্জ মানে যে দায়িত্বে আছে ওনারা মারধর করছে। তোমরা আমরা শুনছিলাম তারা হসপিটাল আছে, কি হয়েছে এটা কইছে না, কইছে এখন লইয়া যাও ইমার্জেন্সি, এখন লইয়া যাও, তোমরা গার্জেন নিয়ে কথা বলার চান্স নাই, এদিকে অনেক লোক। তো আমরা কাছে কোথায় যাবো, জীবিত আমার কাছে লেগে তারা তাদের নিয়ে যারা আনছো তার নামগুলি কি? একজন আছে তার নাম লিটন মিয়া, আর দুজন প্রাইভেট আছে তারা সঠিক নাম জানি না। কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা? এটা আমরা কইতাম আমরা মেলাগঞ্জ হসপিটালের থেকে তারা কত নাম্বার বুথ জানা আছে? এটা তারা কইতাম যারা তারা গেছে, মানে আমাদের জাস্ট ফোন করছে যে তোমরা নিয়ে আত্মীয় স্বজন ফোন করছে, আমরা জানা গেছে নেই মানে কারা কোন পার্টির মানে লোক কিছু জানা? তোমার কি হয়? কি নাম? আমার নাম না, যে যে বিজেপি পার্টি যে মানে লিটন মিয়া। এখন ওনার অবস্থা কিরকম? অবস্থা বেশি সিরিয়াস কন্ডিশন অবস্থা আছে। কে বা কারা মারছে কিছু জেনে? না, এটা কইতে এই এলাকা মানে এই জায়গাতে আরো কতজন আহত আছে ভাই? প্রায় আছে প্রায় 15-16 জনের মতন, তারা নিয়ে যেতেছে সিরিয়াস। সবাই কি বিজেপির প্রার্থীর লোক না অন্য কোন? সবাই বিজেপি লোক। আরে এদের Thank you.
কে মারছে? কয়জনকে মারছে? কোন কেন্দ্রে হয়েছে? জনপুরে। কত নম্বর বুথ? হ্যাঁ, দেখলাম আপনাদের একজন যুব মোর্চার ইনচার্জ মানে যে দায়িত্ব আছে ওনারা মারধর করছে। তোমরা আমরা শুনছিলাম তারা হসপিটাল আছে, কি তো হয়েছে এটা কইছে না, কইছে এখন লইয়া যাও ইমার্জেন্সি, এখন লইয়া যাও, তোমরা গার্জেন নিয়ে কথা বলার চান্স নাই, এদিকে অনেক লোক। আমরা বলতে কোনো কোথায় যাবো জীবিত এমন করতে লেগে তারা তাদের নিয়ে যারা আনছো তারা নামগুলি কি? একজন আছে তার নাম লিটন মিয়া, আর দুজন প্রাইভেট আছে তারা সঠিক নাম জানি না। কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা? এটা আমরা কইতাম, আমরা মেলাঘর হসপিটালের থেকে তারা মানে কত নাম্বার বুথ জানা আছে? এটা তারা কোথাও যারা যারা গেছে, মানে আমাদের জাস্ট ফোন করছে যে তোমরা নিয়ে আত্মীয় স্বজন ফোন করছে, আমরা জানা গেছে নেই মানে কারা কোন পার্টির মানে লোক কিছু জানা? তোমার কি হয়? বিজেপি পার্টির লোক। কি নাম? আমার নাম না, যে যে বিজেপি পার্টি যে মানে লিটন মিয়া। এখন ওনার অবস্থা কিরকম? অবস্থা বেশি সিরিয়াস কন্ডিশন অবস্থা আছে। কে বা কারা মারছে কিছু জেনে গেছে? এই এলাকা মানে এই জায়গাতে আরো কতজন আহত আছে প্রায়? প্রায় আছে প্রায় 15-16 জনের মতন, তারা নিয়ে যেতেছে সিরিয়াস। সবাই কি বিজেপির প্রার্থীর লোক না অন্য কোন? সবাই বিজেপি লোক। আরে এদের কে মারছে? সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল। তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন দেবরামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগে মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুর সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটে। 5 সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল। তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন দেবরামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগে মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুর সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটায়। 5 সেপ্টেম্বর ভোটের দিন শুরু করে তাণ্ডব একাধিক স্থানে।
এবং আনন্দপুরে স্থানীয় মানুষ 7 জন বহিরাগতকে আটক করে বাইক ভাঙচুর করে এবং গাড়ি আটক করে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু এদিকে চন্দুল এডিসি ভিলেজের লাইলং বাড়ি বুথ নাম্বার 23-এর 14 নম্বর বুথে সিপিআইএম দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে প্রথমে বাধা দিলেন। স্থানীয় লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পোলিং এজেন্ট 5 সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল। তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন দেবরামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগেই মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুল সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটায়। 5 সেপ্টেম্বর ভোটের দিন শুরু করে তাণ্ডব একাধিক স্থানে এবং আনন্দপুরে স্থানীয় মানুষ 7 জন বহিরাগতকে আটক করে বাইক ভাঙচুর করে এবং গাড়ি আটক করে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু এদিকে চন্দুল এডিসি ভিলেজের লাইলং বাড়ি বুথ নাম্বার 23-এর 14 নম্বর বুথে সিপিআইএম দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে প্রথমে বাধা দিলেন। স্থানীয় লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। তবে দিনভর ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল। তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন দেবরামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগেই মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুল সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটায়। 5 সেপ্টেম্বর ভোটের দিন শুরু করে তাণ্ডব একাধিক স্থানে এবং আনন্দপুরে স্থানীয় মানুষ 7 জন বহিরাগতকে আটক করে বাইক ভাঙচুর করে এবং গাড়ি আটক করে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু এদিকে চন্দুল এডিসি ভিলেজের লাইলং বাড়ি বুথ নাম্বার 23-এর 14 নম্বর বুথে সিপিআইএম দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে প্রথমে বাধা দিলেন। স্থানীয় লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। তবে দিনভর ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল। তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন দেবরামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগেই মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুল সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটায়। 5 সেপ্টেম্বর ভোটের দিন শুরু করে তাণ্ডব একাধিক স্থানে এবং আনন্দপুরে স্থানীয় মানুষ 7 জন বহিরাগতকে আটক করে বাইক ভাঙচুর করে এবং গাড়ি আটক করে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু এদিকে চন্দুল এডিসি ভিলেজের লাইলং বাড়ি বুথ নাম্বার 23-এর 14 নম্বর বুথে সিপিআইএম দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে প্রথমে বাধা দিলেন। স্থানীয় লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। তবে দিনভর ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। সেপ্টেম্বর
সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল, তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন তেপরামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগেই মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুর সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটায়। 5ই সেপ্টেম্বর ভোটের দিন শুরু করে তাণ্ডব একাধিক স্থানে এবং আনন্দপুরে স্থানীয় মানুষ 7 জন বহিরাগতকে আটক করে বাইক ভাঙচুর করে এবং গাড়ি আটক করে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু এদিকে চন্দুল এডিসি ভিলেজের লাইলং বাড়ি বুথ নাম্বার 23-এর 14 নম্বর বুথে সিপিআইএম দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে প্রথমে বাধা দিলেন। স্থানীয় লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। তবে দিনভর ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল, তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন তেপরামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগেই মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুর সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটায়। 5ই সেপ্টেম্বর ভোটের দিন শুরু করে তাণ্ডব একাধিক স্থানে এবং আনন্দপুরে স্থানীয় মানুষ 7 জন বহিরাগতকে আটক করে বাইক ভাঙচুর করে এবং গাড়ি আটক করে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু এদিকে চন্দুল এডিসি ভিলেজের লাইলং বাড়ি বুথ নাম্বার 23-এর 14 নম্বর বুথে সিপিআইএম দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে প্রথমে বাধা দিলেন। স্থানীয় লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। তবে দিনভর ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল, তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন তেপরামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগেই মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুর সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটায়। 5ই সেপ্টেম্বর ভোটের দিন শুরু করে তাণ্ডব একাধিক স্থানে এবং আনন্দপুরে স্থানীয় মানুষ 7 জন বহিরাগতকে আটক করে বাইক ভাঙচুর করে এবং গাড়ি আটক করে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু এদিকে চন্দুল এডিসি ভিলেজের লাইলং বাড়ি বুথ নাম্বার 23-এর 14 নম্বর বুথে সিপিআইএম দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে প্রথমে বাধা দিলেন। স্থানীয় লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। তবে দিনভর ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল, তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন তেপরামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগেই মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুর সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটায়। 5ই সেপ্টেম্বর ভোটের দিন শুরু করে তাণ্ডব একাধিক স্থানে এবং আনন্দপুরে স্থানীয় মানুষ 7 জন বহিরাগতকে আটক করে বাইক ভাঙচুর করে এবং গাড়ি আটক করে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু এদিকে চন্দুল এডিসি ভিলেজের লাইলং
বাড়ি বুথ নাম্বার 23-এর 14 নম্বর বুথে সিপিআইএম দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে প্রথমে বাধা দিলেন। স্থানীয় লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। তবে দিনভর ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সুস্থ জীবন ফিরে পেল 4 বছরের ফুটফুটে শিশু ভিলিসন রিয়া। শিশুটির বাঁ দিকের স্পৃহার সফল অস্ত্রোপচারের পর খুশি পরিবারের লোকজন। হাবানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে এই জটিল অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের প্রতি কুর্নিশ জানানো হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে নিজ বাড়িতেই ঘরের দেওয়াল থেকে মাটিতে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সুস্থ জীবন ফিরে পেল 4 বছরের ফুটফুটে শিশু ভিলিসন রিয়া। শিশুটির বাঁ দিকের স্পৃহার সফল অস্ত্রোপচারের পর খুশি পরিবারের লোকজন। হাবানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে এই জটিল অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের প্রতি কুর্নিশ জানানো হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে নিজ বাড়িতেই ঘরের দেওয়াল থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় ভিলিসন রিয়া। তার বাড়ি করবুকের যতনবাড়ি এলাকায়। সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও ডাক্তারদের সাথে মতানৈক্যের কারণে রোগীকে নিয়ে বাড়িতে চলে যান পরিবারের লোকজন। পরে রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকলে তাকে হাপানিয়া হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতেই তার অস্ত্রোপচার করা হয়। শিশু সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অনিরুদ্ধ বসাক, সার্জারি বিভাগে ডাক্তার সুব্রত চৌধুরী, ডাক্তার নীলাদ্রি দে এবং ডাক্তার সাথী ধর সহ এক দল 1.5 ঘন্টার অস্ত্রোপচারে নিযুক্ত ছিলেন। সকলের প্রচেষ্টায় এই অস্ত্রোপচারটি সফল হয়েছে। এখন অনেকটাই সুস্থ আছে, অল্প অল্প করে খাওয়া দাওয়াও করছে, হাঁটা চলা করতেও সহযোগিতা করা হচ্ছে। আগামী 2 দিনের মধ্যে তাকে ছুটি দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে বর্তমানে সে বেশ ভালোই অনুভব করছে। তারা বেশ খুশি হাসপাতালের শিশু এবং বাচ্চাটা ছিল ব্লাড ফ্রম অ্যাবডোমেন, যেটা খুবই সিভিয়ার একটা খুবই সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি, ইম্পর্টেন্ট সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি। এটা দিয়েছিল আমাদের টিএমসি এসেছিল ওয়েডনেসডেতে 2 to 3 PM এর মধ্যে। তো এটা যখন দেখলাম তখন দেখেছি বাচ্চা অলরেডি হাইপোভোলেমিক শকে ছিল, ভেরি পেইন, একদম পালস, দ্বিগুণ পালস, খুব বাজে অবস্থায় ছিল বাচ্চার অবস্থা। তো যখন বৃষ্টি নিলাম তখন ও বললো যে একটা সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে, যেটা ও বলছিল। তো আমরা অ্যাডমিট করে ইউএসজি করালাম। ইউএসজিতে লিখেছে যে পেটের মধ্যে নাকি এতটাই ব্লাড, ওরা ঠিক করে বুঝতে পারছে না যে কোথায় কী চোট লেগেছে। তো এটা তো ইমার্জেন্সি কন্ডিশন। আমরা তৎক্ষণাৎ ইমার্জেন্সি পারপাসে বাচ্চাকে ভর্তি করে পিডিয়াট্রিশিয়ান ওরা ছিল, ওদের সাহায্যে আমরা বাচ্চাকে স্টেবিলাইজ করে রক্ত জোগাড় করে তারপর আমরা মানে সেই দিন রাতেই 7টা 8টা নাগাদ ওটি করলাম, মানে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলাম। এবং অ্যানাস্থেশিওলজি যারা ছিলেন তারাও খুব ভালো মানে অ্যানাস্থেশিয়া দিল, প্লাস বাচ্চাকে ওটির মধ্যে প্রচুর ব্লাড লস হলো, কারণ বাচ্চার পেটের মধ্যে ইভেন্ট তখন থেকেই ওটির আগে পেটটা খোলা ছিল, পেটের মধ্যে পুরো ব্লাড ফুল ছিল। আর ওটার মধ্যে স্প্লিন, যেটা স্প্লিন আমরা বলি বাদিকে, ওটা পুরো পেটে 2 খণ্ড হয়েছে, মানে স্প্লেনিক রাপচার হয়েছিল বাচ্চা, যেটা খুবই মানে ভেরি একদম মানে কী বলবো, খুব জরুরি একটা সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি, যেটা অ্যাড্রেস না করলে বাচ্চা তৎক্ষণাৎ ইভেন দ্যাট ডে, ওই যেদিন বাচ্চাকে এখানে আনা হয়েছিল তখনই বাচ্চা মারা ইভেন মরতে পারত যদি না করা হতো এই ইমার্জেন্সি অপারেশন। তো এখানে আমি এটাই বলতে চাই যে এখানে টিএমসিতে 2027 পেডিয়াট্রিক সার্জারি পুরো অ্যাভেলেবল আছে, সব টিম আছে। তো এখানে সব রকমের ক্রিটিক্যাল অপারেশন থেকে শুরু করে ইমার্জেন্সি অপারেশন থেকে শুরু করে সবই হচ্ছে। তো এটাও একটা আমাদের একটা সাকসেসফুল স্টোরি যে একটা ছোটো বাচ্চা যার বয়স অনলি 4 ইয়ার্স, এই বাচ্চাটা একদম যখন এসেছিলো তখন হি ওয়াজ অলমোস্ট ইন দ্য ডেড বেড, মানে মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল। ওকে অপারেশন করে এখন যখন হাসছে, খেলছে, খাচ্ছে, এটা খুব একটা প্লেজেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স। এটাই আমি বলতে চাই যে টিএমসিতে বাচ্চাদের জন্য সব অপারেশন করা হচ্ছে এখন এবং সাকসেসফুল হচ্ছে। সার্জারি বিভাগের পরিষেবায়। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8।
নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সুস্থ জীবন ফিরে পেল 4 বছরের ফুটফুটে শিশু ভিলিসন রিয়াং। শিশুটির বাঁ দিকের স্পৃহার সফল অস্ত্রোপচারের পর খুশি পরিবারের লোকজন। হাবানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে এই জটিল অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের প্রতি কুর্নিশ জানানো হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে নিজ বাড়িতেই ঘরের দেওয়াল থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় ভিলিসন রিয়াং। তার বাড়ি করবুকের যতনবাড়ি এলাকায়। সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও ডাক্তারদের সাথে মতানৈক্যের কারণে রোগীকে নিয়ে বাড়িতে চলে যান পরিবারের লোকজন। পরে রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকলে তাকে হাপানিয়া হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতেই তার অস্ত্রোপচার করা হয়। শিশু সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অনিরুদ্ধ বসাক, সার্জারি বিভাগে ডাক্তার সুব্রত চৌধুরী, ডাক্তার নীলাদ্রি দে এবং ডাক্তার সাথী ধর সহ এক দল 1.5 ঘন্টার অস্ত্রোপচারে নিযুক্ত ছিলেন। সকলের প্রচেষ্টায় এই অস্ত্রোপচারটি সফল হয়েছে। এখন অনেকটাই সুস্থ আছে, অল্প অল্প করে খাওয়া দাওয়াও করছে, হাঁটা চলা করতেও সহযোগিতা করা হচ্ছে। আগামী 2 দিনের মধ্যে তাকে ছুটি দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে বর্তমানে সে বেশ ভালোই অনুভব করছে। তারা বেশ খুশি। হাসপাতালের শিশু এবং এই বাচ্চাটা ছিল ব্লাড ফ্রম অ্যাবডোমেন, যেটা খুবই সিভিয়ার একটা খুবই সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি, ইম্পর্টেন্ট সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি। এটা গিয়েছিল আমাদের টিএমসি এসেছিল ওয়েডনেসডেতে 2 to 3 PM এরকম টাইম। তো এটা যখন টেস্ট করে রক্ত জোগাড় করে তারপর আমরা রাত মানে সেই দিন রাতেই 7টা 8টা নাগাদ ওটি করলাম, মানে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলাম। এবং অ্যানাস্থেসিওলজি যারা ছিলেন তারাও খুব ভালো মানে অ্যানাস্থেসিয়া দিল। প্লাস বাচ্চাকে ওটির মধ্যে প্রচুর ব্লাড লস হলো, কারণ বাচ্চার পেটের মধ্যে ইভেন প্রথম থেকেই ওটির আগে পেটটা খোলা ছিল, পেটের মধ্যে পুরো ব্লাড ফুল ছিল। আর ওটার মধ্যে স্প্লিন, যেটা স্প্লিন আমরা বলি বাদিকে, ওটা পুরো পেটে 2 ঘন্টা হয়েছিল, মানে স্প্লেনিক রাপচার হয়েছিল আজকে, যেটা খুবই মানে ভেরি একদম মানে কী বলবো, খুব জরুরি একটা সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি, যেটা অ্যাড্রেস না করলে বাচ্চা তৎক্ষণাৎ ইভেন দ্যাট ডে ওই যেদিন
কে মারছে? কয়জনকে মারছে? কোন কেন্দ্রে হয়েছে? দনপুরে। কত নম্বর বুথ? হ্যাঁ, দেখলাম আপনাদের একজন যুব মোর্চার ইনচার্জ মানে যে দায়িত্ব আছে ওনারা মারধর করছে। তোমরা আমরা শুনছিলাম তারা হসপিটাল আছে, কি হয়েছে এটা কইছে না, কইছে এখন লইয়া যাও ইমার্জেন্সি, এখন লইয়া যাও। আমরা গার্জেন কথা বলার চান্স নাই, এদিকে অনেক লোক। আমরা বলতে কোথায় যাবো, জীবিত আমার লেগে তারা তাড়াতাড়ি যারা আনছো তার নামগুলি কি? একজন আছে তার নাম লিটন মিয়া, আর দুজন প্রাইভেট আছে তারা সঠিক নাম জানি না। কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা? এটা আমরা কইতাম, আমরা মেলাগঞ্জ হসপিটালের থেকে তারা কত নাম্বার বুথ জানা আছে? এটা তারা যারা যারা গেছে মানে আমাদের যা ফোন করছে যে তোমরা আত্মীয় স্বজন ফোন করছে, আমরা জানা গেছে নেই মানে কারা কোন পার্টির মানে লোক কিছু জানা? তোমার কি হয়? কি নাম? আমার নাম না, যে যে বিজেপি পার্টি যে মানে এখন ওনার অবস্থা কিরকম? অবস্থা বেশি সিরিয়াস কন্ডিশন অবস্থা আছে। কে বা কারা মারছে কিছু চিনেন? এই এলাকা মানে এই জায়গাতে আরো কতজন আহত আছে ভাই? প্রায় আছে 15-16 জনের মতন, তারা নিয়ে যাচ্ছে সিরিয়াস। সবাই কি বিজেপির প্রার্থীর লোক না অন্য কোন? সবাই বিজেপির লোক। সেপ্টেম্বর ধনপুর এবং বক্সনগরে উপনির্বাচন হয়ে গেল। তবে নির্বাচনের আগে মানুষের ধারণাটা অনেকটাই বাস্তবে প্রতিফলিত হলো ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি এলাকাতে। এমনটাই অভিযোগ করলেন তিপ্রামথার 2023 সালের ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী অমিয় দয়াল নোয়াতিয়া। তিনি অভিযোগ করেন বহিরাগত 2 শতাধিক বাইক বাহিনী দুদিন আগেই মোহনভোগ ব্লক এলাকার একাধিক এডিসি ভিলেজ যেমন আনন্দপুর, চন্দুর সহ একাধিক স্থানে আস্তানা করে রাত কাটায়। 5ই সেপ্টেম্বর ভোটের দিন শুরু করে তাণ্ডব একাধিক স্থানে এবং আনন্দপুরে স্থানীয় মানুষ 7 জন বহিরাগতকে আটক করে বাইক ভাঙচুর করে এবং গাড়ি আটক করে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পায়। কিন্তু এদিকে চন্দুল এডিসি ভিলেজের লাইলং বাড়ি বুথ নাম্বার 23-এর 14 নম্বর বুথে সিপিআইএম দলের প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে প্রথমে বাধা দিলেন
স্থানীয় লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররাই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বেশ কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। তবে দিনভর ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সুস্থ জীবন ফিরে পেল 4 বছরের ফুটফুটে শিশু ভিলিসন রিয়া। শিশুটির বাঁ দিকের স্পৃহার সফল অস্ত্রোপচারের পর খুশি পরিবারের লোকজন। হাবানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে এই জটিল অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের প্রতি কুর্নিশ জানানো হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে নিজ বাড়িতেই ঘরের দেওয়াল থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় ভিলিসন রিয়া। তার বাড়ি করবুকের যতনবাড়ি এলাকায়। সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও ডাক্তারদের সাথে মতানৈক্যের কারণে রোগীকে নিয়ে বাড়িতে চলে যান পরিবারের লোকজন। পরে রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকলে তাকে হাপানিয়া হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাতেই তার অস্ত্রোপচার করা হয়। শিশু সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অনিরুদ্ধ বসাক, সার্জারি বিভাগে ডাক্তার সুব্রত চৌধুরী, ডাক্তার নীলাদ্রি দে এবং ডাক্তার সাথী ধর সহ এক দল 1.5 ঘন্টার অস্ত্রোপচারে নিযুক্ত ছিলেন। সকলের প্রচেষ্টায় এই অস্ত্রোপচারটি সফল হয়েছে। এখন অনেকটাই সুস্থ আছে, অল্প করে খাওয়া দাওয়া করছে, হাঁটা চলা করতেও সহযোগিতা করা হচ্ছে। আগামী 2 দিন মধ্যে তাকে ছুটিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শিশুর পরিবার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সে ভালোই অনুভব করছে। বেশ হাসপাতালে শিশু এবং আমাদের টিএমসি ছিল ওয়েডনেসডে 2 to 3 এর মধ্যে। এটা দেখলাম তখন কিছু বাচ্চা অলরেডি এই একদম পাস খুব বাজে অবস্থায় ছিল বাচ্চা। তো বৃষ্টি বললো যে একটা সিঙ্গা পড়ে গেছে, সেটা হচ্ছে। তো আমরা অ্যাডমিটটাই লিখেছি, ইউজিতে লিখেছি যে পেশেন্ট নাকি এতটাই আর ওরা ঠিক করতে পারছে না, যে প্রচুর চোট লেগেছে। তো এটা প্রেগনেন্সি কন্ডিশন। আমরা ইমার্জেন্সি পারপাসে বাচ্চাকে ভর্তি করে পিডিয়াট্রিয়ান ওরা দিল, ওদের সাথে আমরা বাচ্চাকে প্লেস করে রক্ত জোগাড় করে তারপর আমরা সেদিন রাতে 7টা 8টা নাগাদ ওটি মানে অপারেশন নিয়ে গেলাম। এবং সবাই যারা আছে তারাও খুব ভালো অ্যানাস্থেশিয়ার প্লাস বাসে ওটির মধ্যে একটু ব্লাড লস হলো বাচ্চা পেটের মধ্যে প্রত্যেকেই একটা পেটের মধ্যে ব্লাড চলছে। আর ওটার মধ্যে স্কিন, যেটা আমরা বলি বা যেটা পুরো পেটে ঢুকতে হয়েছে, মানে স্প্রেনিং প্রেশার হয়েছিল বাচ্চা, যেটা খুবই ভেরি ভেরি মানে ছিল খুব জরুরি একটা সার্জারি ইমার্জেন্সি, যেটা অ্যাড্রেস না করলে কখনো ইভেন ডেথে ওই যেদিন বাচ্চা এখানেও ছিল তখন বাচ্চা মারা ইভেন বুঝতে পারতো যদি এটাই না করা হতো ইমার্জেন্সি অপারেশন। তো এখানে আমি এটাই বলতে চাই, এখানে 24/7 পেটের কাছে পুরো অ্যাভেলেবল সব আছে, সব রকমের মেডিকেল অপারেশন থেকে করে ইমার্জেন্সি অপারেশন থেকে শুরু করে সব কিছু। তো ওটাও একটা আমাদের একটা সাকসেসফুল স্টোরি, যে একটা ছোট বাচ্চা যার বয়স 4 ইয়ার্স, এই বাচ্চাটা একদম যখন ছিল তখন মানে নর্মাল অবস্থায় ছিল, একে অপারেশন করে এখন যখন হাসছে, খেলছে, খাচ্ছে, এটা খুব প্লেজার একটা এক্সপিরিয়েন্স। এটাই বলতে চাই যে টিএমসি বাচ্চার জন্য সব অপশন করা হচ্ছে এখন এবং সাকসেসফুল হচ্ছে। সার্জারি বিভাগের পরিচয়। রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে রান্না বুট হয়ে গেছে, বুট দিতে লাগবে না, এই কথাকে ঘুরে দিচ্ছে না মনে বুট নাম্বার 441। আমি যখন বুট ক্যান্টে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে রান্না বুট হয়ে গেছে, বুট দিতে লাগবে না, এই কথাকে ঘুরে দিচ্ছে না মনে বুট নাম্বার 441। আমি যখন বুট ক্যান্টে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে রান্না বুট হয়ে গেছে, বুট দিতে লাগবে না, এই কথাকে ঘুরে দিচ্ছে না মনে বুট নাম্বার 441। আমি যখন বুট ক্যান্টে যাই
ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। আমি যখন ভোট কেন্দ্রে যাই ওইখান থেকে বহিরাগত 2810 জন আমার ঢাকায় ঢুকে ভোট রান্না ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে রান লাগবে না, এই ব্যাপারে ঘুরে দিচ্ছে নারায়ণগঞ্জে বুথ নাম্বার 441। চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় প্রধানরা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে, তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে, যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো এই করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমেও আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায়টা আনতে পারি না, যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ।
সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ 20-13 এবং 20-14 দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্বে আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলেন যে সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়ন যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো, এই করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায় আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ এসডি স্কুলে দুইটা বুথ 20-13 এবং 20-14 দুইটা বুথে আমরা অ্যাজ এ বিএলও হিসাবে এখানে দায়িত্বে আছি। 13 বুথে আছি আমি মামুন নিয়ে, আর 14 বুথে আছে আমার সহযোগী এরশাদ। ভোট হয়েছে খুব সুন্দর ভাবে ভোট শুরু হয়েছে। একটু গরম, সকাল থেকে একটু ক্রাউডটা বেশি, একটু গরম লাগতেছে, কিন্তু ভোট খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। বলেন যে সরকার চলছে, উন্নয়নের বন্যা বইছে, উন্নয়নের যজ্ঞ চলছে, তার সাথে বক্সনগরের মানুষ চাইছে বক্সনগরকেও এই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে বক্সনগরবাসীও চাইছে আমরা সেই উন্নয়নের যজ্ঞের সাথে সামিল হই। আচ্ছা, জয় নিয়ে জয় নিয়ে আজকে বক্সনগরের যে আপামর জনসাধারণ, ওনাদের যে উল্লাস, ওনার যে উৎসবের মেজাজে ওনারা আসছে সকাল থেকে লাইন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা উন্নয়নের পক্ষে থাকবে, আমার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাউজির সাথে থাকবে। আচ্ছা, জয় অবদানটা তো জনসাধারণ বলছে যে সিপিএমের জামানত জব্দ করে দেবে। তো কারণ কেউ সিপিএমকে ভোটটা দিলে এলাকার উন্নয়ন আমার দেবতার সমান সবাই, ঠিক আছে। যার জন্য একজন সিপিএমের লোক বলবে আমি ওকে আক্রমণ করবো, এই করবো। বক্সনগর পিসফুল আছে, ডিক্লারের পর খবর নিন যে ইলেকশন ডিক্লারের পর আজও কোনো ভায়োলেশন হয়নি, কাউকে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি। আমি আশা করবো, আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার বক্সনগরবাসীকে অনুরোধ করবো, যেই পার্টির লোক হন না কেন, আমরা একই বাজারে খরচ খাই, একই গ্রামে থাকি, একই সাথে থাকি, যাতে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে আমরা গণ্ডগোল না করি, আমরা যাতে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখি, বন্ধুত্ব বজায় রাখি। মানুষ তার বিবেকের রায় দেবে, যার জন্য আমরা তো তাকে চাপ দিয়ে রায় আনতে পারি না। যার জন্য গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, বর্ষনগর আপামর জনগণকে অনুরোধ করে বলবো, আপনারা আপনার নিজস্ব অধিকার, যেটা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার, আপনারা শান্তশিষ্টভাবে প্রয়োগ করুন, আপনারা কোনো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। ধন্যবাদ। সুন্দরবন নর্থ
কেন দিচ্ছে মানুষ উন্নয়নের জন্য? আজকে যারা কমিউনিস্ট রয়েছে তাদের ঘরে আমরা জল দিয়েছি, তাদেরকেও আমরা 5 কেজি করে চাল দিচ্ছি, তাদেরকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়া হচ্ছে, শৌচালয় দেওয়া হচ্ছে, আপনার ঘর দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকে ভাতা 2000 টাকা। আমরা অন্তত সরকার যা বলেছে কমিটমেন্ট সেটা শতভাগ পূর্ণ করার চেষ্টা করছি। আমরা একবারও বলছি যে কেন্দ্র দিচ্ছে না, আপনাকে মিছিলে যেতে হবে, মিটিংয়ে যেতে হবে, চাঁদা দিতে হবে, এসবের কোনো বিষয় নেই। তো সেই জায়গায় মানুষের মধ্যে একটা আশ্বস্ত হয়েছে, কারণ আপনি জানেন ধনপুর বিধানসভাতে
Hey!
Hey!
Thank you.
ভাবে কবজা করা বিজেপি এবং তারা কিছুই করেনি হামলা করে আমি এতে আসবো ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিবেলা সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনা বক্সনগরে বিজেপি প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন উনি নিজে আমাদের একজন লোকাল কমিটির মেম্বার তফাজ্জল হোসেনকে আমাদের আবু জাফরকে দারুণভাবে আক্রমণ করেছে এবং আপনারা অবাক হয়ে যাবেন বক্সনগর হাসপাতালে কোনো রেজিস্ট্রি করা হয়নি একটা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে কোনো রেজিস্ট্রি নেই ওখান থেকে ওরা নিজেদের উদ্যোগে জিবি হাসপাতালে আসে জিবি হাসপাতালে তাদেরকে এইভাবে লাগাতার ভাবে আক্রমণ করছে কোন ভোটার কোন বিরোধী দলের কোন কর্মী সমর্থক দরদি ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য এজেন্ট হওয়ার জন্য সাহস দেখাতে পারছে না এরকম অবস্থায় চলছে এবং আপনারা দেখবেন যে ৬টা থেকে ৭টা পুলিং সকালবেলা যখন পুলিং এজেন্টরা ঢুকবে এই ঢুকার সময়তেই তাদেরকে সেখানে বাধা দেয় আপনার ধনপুরে ৫৯টা পুলিং বুথের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে আমাদের ১৯ জন ঢুকতে সক্ষম হয় এবং বক্সনগরে ৫১টা পুলিং বুথের মধ্যে ১৬ জন কোন রকমে ঢুকতে পালিয়েটা দিয়ে লুকিয়ে কোন রকমে ঢুকতে সমর্থ হয় যারা ১০টার পরে সবাই অলমোস্ট অল যারা ২-১ জন হয়তো এদিকে থাকতে পারেন যারা কোন রকমে সেখানে রয়ে যেতে পারেন বাকি সবাইকে বের করে দেওয়া হয় আমরা এই ঘটনাগুলো ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে বলার জন্য অপেক্ষা রাখিনি আমরা সিইও আরও এসপি সিপাহীজলা ডিএম সিপাহীজলা এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি আরও ন্যাক্কারজনক ঘটনা হচ্ছে আজকে রাজ্য মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা উনি নিজে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গ করে উনি আজকেও সেখানে এই করছিলেন আমাদের অভিযোগ আমাদের পার্টির সম্পাদকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শেষে প্রশাসন গিয়ে দেখেছে হ্যাঁ উনি ওনাকে ওইখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ করেন এই হচ্ছে প্রশাসনকে মানে মন্ত্রীরা কিভাবে নির্লজ্জভাবে এই সমস্ত করেছেন আপনার নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করেছেন শুধু কয়েকজন মন্ত্রী বা বিজেপির কর্মী না সমগ্র নির্বাচনের মধ্যে আমরা দেখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ গোটা মন্ত্রী পরিষদই ১৭ তারিখ যেদিন মনোনয়নপত্র দাখিল করে ওই দিন থেকে ৪ তারিখ তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু মন্ত্রী গিয়ে কি করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে সোনামুড়াতে এই ২টি বিধানসভা কেন্দ্রে কি করেছেন
শুধু জনগণের কাছে আবেদন জানাতে গিয়েছেন, ওনারা আতঙ্কে ভুগছিলেন। সবচেয়ে বড় আতঙ্ক সেটা আপনারা জানেন যে 6 মাস আগে হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে তারা 40% নিচে ভোট পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, ক্ষমতায় এসেছেন। 60% বিজেপিকে ভোট দেয়নি। এবং এই 6 মাসের মধ্যে এমন কোনো মিরাকেল, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে ওরা বিরাট কিছু করেছে, ভোটাররা ভোট এখন শিফট হয়ে বিজেপির পক্ষে গেছে আগের মনোভাব পরিবর্তন করে, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। কাজেই তারা আতঙ্কিত ছিল এই 2টি আসনে তারা জিততে পারবেন না। মানিকলাল সাহা এবং মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওনার নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ, বিজেপি দলের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ওনার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব, ওনারা সেখানে ঘাঁটি গাড়েন এবং মানুষকে প্রলোভিত করেন। কিভাবে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ভঙ্গ করেছে? সেলফ হেল্প গ্রুপ, এখানে সরকারের কোষাগার থেকে 5,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী। বিএমএস এর যারা ওয়ার্কার তাদেরকে 200 টাকা করে, 2,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আশা কর্মীদের ডেকে নিয়ে ওদেরকে একটা শাড়ি এবং 1,000 টাকা করে দিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অঙ্গনওয়াড়ি সহ, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের টিভি ক্যামেরাতে আমরা দেখেছি, উনি গিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের যারা সরকারি, ওনার সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী, তাদের সঙ্গে বসে মিটিং করছেন। ওখানে কি লেনদেন হয়েছে আমরা জানি না, যাই হোক ওনার মিটিং করেছে এবং ক্যাশ বিলি হয়েছে। এইভাবে লাগাতার ভাবে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ভঙ্গ করেছে। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ওদের এমএলএরা যারা ঢুকেছে সবাই পকেটে টাকার বান্ডেল, এবং এমএলএদের মাধ্যমে আর দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা পার্টির লিডার ওইখানকার জন্য, তাদের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে ক্যাশ টাকা ভোটারদের কাছে বিলি বন্টন হয়েছে। কাজে এইরকম অবস্থার মধ্যে এই নির্বাচনটা সম্পূর্ণরূপে আজকে পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত করেছে। এবং এই যে আপনার এইরকম একটি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে নির্বাচন, আমরা মনে করি যে এই নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে প্রহসনাত্মক নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচন আমরা মেনে নিতে পারি না। এই নির্বাচন বাতিল করতে হবে। ইলেকশনে এবং কোনো ঘটনা ঘটেনি এই 4 মাসের মধ্যে, ওরা আতঙ্কিত ছিল, এই নির্বাচন জিততে পারেনি। তো আজকেও আমি বিকাশ দেববর্মার কথা বলেছিলাম। তো এরকম একটি অবস্থার মধ্যে আমরা দাবি করছি যে ভারতের নির্বাচন কমিশন এই 2টি বিধানসভা কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ভোট কেন্দ্র রিগড হয়েছে এবং ভোট বাতিল করো, নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করো, এবং সেই নির্বাচন করতে হবে। এখন যারাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ চিহ্নিত হয়েছে তোমরা দেখেছো এবং মানুষ দেখতে পেয়েছে, টিভি ক্যামেরার ফুটেজে এসছে, এরা নিজেরা ইচ্ছা করলে দেখতেই পারেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে আগরতলায় বসে দেখতে পাবেন কি নির্বাচন করেছে, কারণ ওয়েবকাস্টিং হয়েছে, তার ভিডিও ফুটেজ সব জায়গাতে আছে, আমাদের কাছেও আছে। আমরাও দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে একটা ভোট কেন্দ্রে দলে দলে লোক ঢুকে ভোট দিচ্ছে, ইভেন 5টার সময়, যখন ভোটার থাকার স্বাভাবিকভাবে কথা না। সবচেয়ে নিন্দনীয় লজ্জার বিষয় হচ্ছে আমাদের রাজ্যের মা বোনদের সম্মান ইজ্জত আমরা অন্যভাবে দেখি। আমরা দেখেছি একটা সেন্টারের মধ্যে একজন মহিলা 20টা ভোট দিচ্ছে প্রতি ঘন্টায়। মহিলা দেখলে সে আগিয়ে যায় এবং বোরকা পরেছে, ভালো করে ফেস ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে না, এই এদেরকে পর্যন্ত আমদানি করেছে। তো আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এটা, এইভাবে সমগ্র ভোটটা রিগড হয়েছে, জালিয়াতি করেছে। এই নির্বাচন বাতিল করতে হবে এবং নতুন করে এই নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে। যারা এই জন্য অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে ভবিষ্যতে তাদেরকে বাতিল করবার জন্য আমরা দাবি জানাবো। এই হচ্ছে আমাদের কথা। আমাদের পার্টির সেক্রেটারি আছেন, আমাদের পার্টির অন্য অন্য ফ্রন্টের নেতারা আছেন, তারা তারপরে বলবেন। কে করে তো অন্য কথা বলার আগে
ধনপুর এবং বক্সনগরের যে নির্বাচক মণ্ডলীকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো যে শাসক দল প্রশাসনকে ব্যবহার করে দিন দুপুরে আবার এই অমাবস্যার ডেকে আনার সমস্ত চেষ্টার মধ্যেও এই দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রের যারা নির্বাচক মণ্ডলী শুধু আজকে এই ভোটের দিন না, শুরু থেকে তারা তাদের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। কারণ শাসক দল গোটা প্রশাসনকে নিয়ে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন নাগরিকরা অসহায় হয়ে পড়ে। যদিও এটা সবসময় এরকম থাকার কথা না, এটাই হয়েছে। কাজেই ভোটারদের প্রতি আমাদের কোনো অভিযোগ নেই, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের এই চেষ্টার জন্য। দ্বিতীয় আরেকটা হলো যে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এবং এই উপনির্বাচনের মধ্য দিয়েও যাতে মানুষের অধিকার সুরক্ষিত করা যায়, এই চেষ্টা ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক দলগুলোর তরফ থেকে চেষ্টা হয়েছিল। এবং আজকে এই ভোটের প্রচার থেকে শুরু করে আজকেও নানাভাবে বিরোধী দলের অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা তারাও চেষ্টা করেছেন, আক্রান্ত হয়েছেন। কাজে তাদের আগামী দিন এই প্রয়াস জারি থাকবে, এটা আশা করি। এখন যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেখানে যেটা বলবো যে গত 2022-এর 4টা বিধানসভা উপনির্বাচনে আমরা এরকম একটা প্রশাসনত্ব নির্বাচন দেখেছিলাম। এই আগরতলা শহরেরই 8 বর্দোয়ালি কেন্দ্র, এবং এই 8 বর্দোয়ালি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের আজকের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তখনও মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন, তিনি বিধানসভা প্রবেশের অনুমতি পান। আমরা আশা করেছিলাম, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও এটা আশা করেছিল যে গত বিধানসভা নির্বাচন এটা অনেক এই নির্বাচনী বিতর্ক হয়েছে, লড়াই হয়েছে, এবং সেই লড়াই থেকে যে ফলাফল যে জনগণ দিয়েছেন, যে 60% মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির এই বন্দা জনবিরোধী অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। যাই হোক, আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা ভারতীয় নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে ভোট কম পেলেও যদি আসন বেশি পাওয়া যায়, সরকার তারাই যান, আমাদের ব্যবস্থা তাই। আমরা আশা করেছিলাম যিনি আজকের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সেই 2022-এর যে কায়দায় তিনি বিধানসভায় প্রবেশ করেছেন, তিনি তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন না। এই নির্বাচন এবং গত 6 মাস আগে রাজ্যের জনগণ যে শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে শিক্ষা নেবেন, কিন্তু হয়নি। আমরা শুরু থেকেই আমাদের আশঙ্কা ছিল, এখানে আমাদের আহ্বায়ক বলেছেন 16ই আগস্ট আমরা মনোনয়নপত্র জমা দিই, তার পরদিন বিজেপি তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। দেখা গেল 16 তারিখে সে মনোনয়নপত্র জমার মিছিল আমি ছিলাম। মহকুমা শাসক এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঘোষণা করল যে এসডিএম অফিসের চত্বরটা ব্যারিকেড করে সেখানে সেই ব্যারিকেড
ভেদ করে যাওয়া যাবে না, মিছিল যাওয়া যাবে না। 6 জনের বেশি মনোনয়নপত্র জমার জন্য আর একজন লোক অতিরিক্ত যেতে পারবে না। আমরা তখনও সুনামুড়া থেকে ফিরে আসিনি, কিন্তু দেখা গেল সেই ব্যারিকেডের ভেতর তখন পুলিশ আধিকারিক আমাদের শুনিয়েছিল এটা প্রটেক্টেড, এই প্রটেক্টেড এরিয়ার ভেতরে কোনো রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিটি করা যাবে না। সেখানে পরদিন মনোনয়নপত্র জমা দেবেন, মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে বক্তৃতা করবেন, মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। সেদিন থেকে আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে এই প্রশাসনিক যন্ত্র যদি প্রথম দিন থেকে এইভাবে শাসক দলের কাছে মাথা নত করে সারেন্ডার করে আমাদের সংবিধান গণতন্ত্রকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়, তার পক্ষে মেরুদণ্ড সুযোগ রেখে এই নির্বাচন পরিচালনা করা কঠিন হবে। যাই হোক, এই অবস্থার মধ্যে আমরা প্রচার করেছি, প্রচার অংশগ্রহণ করেছি। শাসক দলের সমস্ত ধরনের যে ভয় ভীতি দেখানো, প্রলোভন দেখানো, দিন দুপুরে এই কোড অফ কন্ডাক্ট ভেঙে মন্ত্রীদের সারি বিলি, অর্থ বিলি, টাকা বিলি, সরকারি কর্মচারীদের সাথে মিটিং, এটা আপনাদের পত্রপত্রিকাতে চ্যানেলেও এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এবং যে কথাটা বললাম, এই প্রশাসন যারা প্রথম দিন মাথা নত করেছে তারা শাসক দলের মন্ত্রীদের এইভাবে আচরণবিধি ভাঙা সম্পর্কে একটা জবাবদিহি করাতে পারে, একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে পারে। তারপর আমরা আশা বেঁধেছিলাম যে না, নির্বাচনটা হোক, মানুষ নির্বাচন লড়াই করে ভোট দেবেন। কিন্তু একটা শাসক দল যখন তার পুরো প্রশাসন যন্ত্র এবং সারা ত্রিপুরাজ্য থেকে অন্যায়ভাবে লোক জড়ো করে যদি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, হাজার চেষ্টা থাকলেও অন্তত এই অবস্থায় এটা মোকাবেলা করা কঠিন, তাই হয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন যে এই মুহূর্তে আমাদের অনেক বন্ধুরা ভিডিও ফুটেজ পাঠিয়েছেন, আমাদের কাছে সেই ডিভাইস নেই। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এগুলো দেব, আপনাদেরকেও দেব। সাংবাদিক বন্ধুদের মানে যে একটা গ্রুপ আছে সেখানেও দেব। এক একটা বুথে কিভাবে সকাল 7টা থেকে দলে দলে বিজেপির লোকেরা ভোট দিয়েছে। নির্বাচনের সাথে যুক্ত যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। হয়তো কেউ কেউ বলবেন তারা তো সেখানে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং দেখতেছে, তারা কি করেছে, কি করবেন তারা? যেখানে শাসক দল, সরকারি পদস্থ অফিসাররা সব মানে শাসক দলের অঙ্গুলি হেলানো উদ্বোস করছে, সেখানে বিজেপির হুমরা চুমরারাই সমস্ত এই পোলিং বুথগুলো সামলাচ্ছেন। একজন 5টা, 6টা, 10টা, 20টা ভোট দিচ্ছেন। আমি দেখেছি একজন মহিলা ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের 1 নম্বর বুথ, এই যে মোহনভোগ এডিসি সাব জোনাল অফিস, সেখানে বিজেপির একজন মহিলা এজেন্ট প্রতি 3-4 জন মহিলা আসলে তিনি উঠে যান। মহিলা ভোট দেওয়ার আগে সে মহিলাকে ভোট দিয়ে দেন। এই রেকর্ডিং আমরা পেয়েছি, আমরা ছাড়ব। ঠিক তেমনি কলমচোরা 26 বক্সনগর কেন্দ্রের সকাল 7টা থেকে সেখানে কখনো 2-3 জন গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মানে কি করবে? আমি আবারও বলছি, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই, কেননা তাদের পক্ষে যেখানে গোটা মন্ত্রিসভা, গোটা সরকার
প্রশাসনকে কাবু করে সংবিধানের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এরকম যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন তাদের কিছু করার থাকে না। তো এই অবস্থায় যে আমরা যেটা বলতে চাইছি যে শুধু আমাদের পোলিং এজেন্টদেরকে ঢুকতে বাধা দেওয়া না, এটা বাধা মানে আজকে সকাল থেকে না, গত 3-4 দিন আগে থেকে সম্ভাব্য যারা আমাদের পোলিং এজেন্ট হন তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধমক দেওয়া, দেখে নেওয়ার হুমকি, এবং শেষ পর্যন্ত গতকাল তো আবু জাফরকে নৃশংসভাবে স্বয়ং প্রার্থী তাফাজ্জল হোসেন তাকে তার গাড়ি, তার মোটরসাইকেল আটকে তাকে মাল। এই অবস্থা ঘটেছে। এবং শুধু তা না, যে আমাদের বহু ভোটার গতকাল রাত্রি থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে না ভোট কেন্দ্রে যাওয়া যাবে না, আজকে সকালেও এই অবস্থা হয়েছে। সেই অবস্থায় আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা চিঠি দিয়েছি এই চিফ ইলেকট্রাল অফিসারের মাধ্যমে। আমরা দাবি জানাচ্ছি যে 1 নম্বর, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, আপনার দিকে দেখাচ্ছি, এই যে গতকাল রাত্র 9টায় আমি ডিএমকে মেসেজ পাঠিয়েছি, পরিষ্কার লিখেছি যে এই মোহনভোগে একজন সাহার বাড়িতে, তারপর চন্দলে একজন নোয়াতিয়া বাড়িতে, তারপরে উত্তর ত্রিবান্দাল একজন মোরাশি টাইটেল, তার বাড়িতে বহিরাগত সমস্ত এই গুন্ডারা ক্যাম্প করেছে, শত শত মোটরসাইকেল। মন্ত্রীও ছিল, আমি ইচ্ছে করে মন্ত্রীর নাম বলিনি, কারণ মন্ত্রীর নাম বললে পুলিশ নিয়ে হয়ে যায়। আমি ডিএম এবং এসপি কে লিখেছি, এবং ডিএম আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকনোলেজ করেছেন, ওকে স্যার। গতকাল রাত 9টায় কিন্তু কিচ্ছু করে, হয়তো পুলিশ গেছে, বাস গিয়ে তেল পুড়িয়ে চলে এসেছে। আজকে আবার তখন 12টা 14 মিনিট আমি লিখেছি ডিএমকে, রাইট নাও মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা ইজ ক্যাম্পিং এট 23-4 দনপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি, এই মানে 4 নম্বর বুথে, মোহনভোগ হাই স্কুল, along with a big outside group of outsiders. তার কিছুক্ষণ বাদেই এই মন্ত্রী নেতৃত্বে সেখানে ভোটারদের লাইনে ঢুকে মারপিট শুরু হলো, ত্রাস সৃষ্টি করা হলো। এই ঘটনার আরো আধা ঘন্টা আগে প্রাক্তন মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া, আমি মেসেজ পাঠাইনি ডিএমকে, আমি তখন এই ফোন করলাম যে রামপদ জমাতিয়া ঘুরছে, কি করে ঘুরেছে, তার বাড়ি হলো কিল্লা। ডিএম আমাকে আবার সঙ্গে সঙ্গে, স্যার আমি দেখছি বলছে না, তাকে এখান থেকে সরানো হয়েছে। কোথায় সরানো? শুধু মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা না, প্রাক্তন মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া না, আরেকজন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং আরো কিছু আছে, তারা হয়তো ঘর থেকে বেরোননি, বক্সনগর এবং ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ছিলেন। কেউ কেউ সোনামরা শহরে ক্যাম্প করে গিয়ে এই যে বাইরের থেকে অসংখ্য লোক এনেছে, এদেরকে তারা কন্ট্রোল করেছে। কিভাবে গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরা যায়, গলা টিপে হত্যা করা যায় বা হত্যা করেছে। কাজে এই অবস্থায় আমরা সিইওর কাছে দিয়েছি উইথ কপি টু দি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। আমরা বলেছি, অ্যারেস্ট শ্রী বিকাশ দেববর্মা, who physically led the large number of miscreants to terrorize the voters. কারণ সেখানে গিয়ে বহু ভোটারের মোটরসাইকেল ভেঙেছে, বাড়িঘর ভেঙেছে, হুমকি দিয়ে গেছে, আজকে দেখিয়ে দেবে স্বয়ং মন্ত্রী নেতৃত্বে। আমরা এরপরে বলেছি, রিমুভ এসপি সিপাহীজলা,
এসপি সিপাহীজলা মিস্টার রেড্ডি। এই রেড্ডি গত ফেব্রুয়ারির যে ইলেকশন, তখনও তার সম্পর্কে আমাদের বহু অভিযোগ ছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তখন তিনি ওয়েস্টের এসপি ছিলেন। ওয়েস্ট ত্রিপুরার পুলিশকে তিনি আরএসএস এর ক্যাম্পে পাঠাচ্ছেন ট্রেনিং এর জন্য। এই রেড্ডি এখন পোস্টেড। কাজেই আমরা ভেবেছিলাম যে রেড্ডি এখনো ইয়াং অফিসার, ইয়াং আইপিএস অফিসার, তার ক্যারিয়ার বহু লম্বা, সারা জীবন তো মানিক সাহারা বাঁচাবে না। মাঘ মাস আবারও আসবে, হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই রেড্ডির নেতৃত্বে পুরো বিধানসভা এই নির্বাচন একেবারে খুব ঠান্ডা মাথায় আরেকটু ডাক্তার মানিক সাহা নাম পড়ে গেছিল তখন ছাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী। ভাবলাম তিনি তার ছাপ্পা মুখ্যমন্ত্রীর এই ছাপটা তিনি তুলে ফেলতে পারবেন। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো এই নামটা না থাকুক, কিন্তু তিনি সেই ছাপ্পা থেকে ছাপ্পা তুলতে পারলেন না এবং রেড্ডিকে দিয়ে এই অপারেশনগুলো করালেন। তাই আমরা দাবি করছি পুরো নির্বাচন বাতিল করা হোক, রিপোলিং হোক পুরো বিধানসভা দুটিতে, এবং এই এসপি কে এখান থেকে সরানো হোক। দুইজন যে রিটার্নিং অফিসার তাদেরকে সরানো হোক। তাদের পক্ষে যেভাবে মাথা নত করেছে, মেরুদণ্ড তাদের যেভাবে তারা নত করেছে, এই মেরুদণ্ড সোজা করার ক্ষমতা সেখানে নেই। এবং এই রিপোলিং সোনামুড়া মহকুমাতে কর্মরত যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, তাদের দিয়ে হবে না। তাদের দোষ নেই, কারণ সোনামুড়ায় থেকে, জলে থেকে কুমিরের সাথে লড়াই করা কঠিন। কাজে বাইরে থেকে আমাদের রাজ্যেরই অন্য জেলা থেকে লোক নিয়ে তাহলে তাদের উপরে সরাসরি আঘাতটা সেরকম ভাবে হবে না। এটা না হলে পরে এই যে গণতন্ত্রের যে শ্মশানভূমি তৈরি করেছে, এই কলঙ্ক থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করা যাবে না। এই জন্যই আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে, বেদনার সাথে এই দাবিগুলি করতে বাধ্য হচ্ছে, এই অভিযোগগুলি করতে বাধ্য হচ্ছে। এবং অবশ্যই এই জায়গায় যে ডিএম, তার সম্পর্কে বলিনি, কিন্তু সেও যে গত ফেব্রুয়ারিতে তার দায়িত্ব ছিল ঊনকোটি জেলাতে, আমরা দেখেছি ডিএম তখন ভালো ভূমিকা নিয়েছেন এবং পোস্ট ইলেকশন সিনারিওতে একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে এই ফটেগ্রাহে প্রচন্ড আক্রমণ করতে গেছিল। এই ডিএমই তখন দাঁড়িয়েছেন যে না, এটা হতে দেব না, কিন্তু তিনিও তার মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারেন। যাই হোক, আমরা তার কথা বলছি না, কিন্তু বলছি এসপির কথা, মানে ক্যাটাগরিগুলো আমরা বলছি। কারণ এই এসপির নেতৃত্বেই বিজেপির সাথে যোগ সাজস করে বসে কাকে কোথায় কোন জায়গাতে রাখতে হবে, থেকে অপারেশন করবে, এগুলি করে আজকে গণতন্ত্রের এই নিধন করেছে। গণতন্ত্রের লজ্জা এবং মানুষের অধিকার এইভাবে বুলণ্ঠিত করলো বিজেপি। কাজে তার শুধরানোর জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন, আশা করি আমাদের এই দাবি, এটা শুধু বামফ্রন্টের না, এটা ত্রিপুরার যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের ইয়েতে, আমি অন্যান্য আমাদের এই বিরোধী বন্ধুদের সাথে কথা বলেছি, তারাও বলেছেন হ্যাঁ রাইট, এই মুহূর্তে এটা ছাড়া অন্য দাবি হওয়া উচিত। আমরাও নৈতিকভাবে সমর্থন করছি। এই হলো আমাদের বক্তব্য। একটু বললাম তো, আমাদের আবু জাফর একজন, ওকে তো গতকালই খুব মারল, স্বয়ং প্রার্থী। তারপর আজকে জয়ন্ত দেববর্মা, আরো টুকটাক এরকম বহু জায়গাতে এখনো সবটা খবর আসেনি এখনো, কেননা সবাই তো ব্যস্ত, এরকম হয়েছে। এজেন্ট বের করে আনা যারা আছে এখন, এটা আমাদের কাছে বড়, সবাই দেখে।
কারণ জীবন বাজি রেখে ভিতরে এখন। এই চিঠি আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিয়েছি, কেমন সবাইকে পেয়ে দেবেন ইয়েতে, ত্রিপুরা মিডিয়াতে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই, হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই, হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই, হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই, হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই, হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই, হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুঁড়ো মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই, হাম্বাই গুঁড়ো মশলা।
মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই। হাম্বাই গুরু মশলা। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই। হাম্বাই গুরু মশলা। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই। হাম্বাই গুরু মশলা। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন। আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই। হাম্বাই গুরু মশলা। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি, আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন, তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব, তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠরা দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন, তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন, দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা, সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা, তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ 100টা মোবাইলের মধ্যে 93টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা, তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন, তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন, ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন, ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে। ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করে সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তুলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা, প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন
বলছেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা, কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে, একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন, আজ থেকে 5-7 বছর আগেও, 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে, এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1টা-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে, ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে। কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে, অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল।
500 গাছ থাকার কথা, 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে, কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে। কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে। আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকেও সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই। তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন, কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের
যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয়
40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি, আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে ৬৫তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠরা দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী যে বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ
একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছে, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা 15টা 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল। 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে
যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি ৩৪ বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছে। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে। এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন,
স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে এই রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাদের উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তায় বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা।
তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি, আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, ৬২তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু
একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছে, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন, আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে, যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে, এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা মা এত যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা এই জায়গা চালাম, তাকে সেই বৃদ্ধাশ্রম পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ গভর্নমেন্ট বানায়, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ। 40টা আশ্রম তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও বন্ধ করতে হবে। সেটার জন্য আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে, যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে। কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে, ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে। কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, তার জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা 15টা 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল। 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে, গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে। আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা
বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তো খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে। এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে। এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে।
তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পায়, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে এই রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাদের উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তায় বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি, আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 65তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন
চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।
অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি, কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর একটা দুটা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে, আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে, যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে, একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে, ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে, অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের, তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে, কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে, গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ, তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন,
যারা শিক্ষকরা আছেন সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে কলেজে সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসান্স এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছে। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে। এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে। এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি। এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি।
মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে ৬২তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। একদম খুব অল্প 1-2টা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন
যে আমরা যখন 100 বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। 80-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ 100টা মোবাইলের মধ্যে 93টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রীজি বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। 1-2টা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু 1-2টা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে।
গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে, একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে
ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন, এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন, এবং সেইভাবেই চলছে। 62 বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর, যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছে। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল, বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে, তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে, তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি।
এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 62তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। একদম খুব অল্প 1-2টা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন 100 বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে।
যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। 80-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ 100টা মোবাইলের মধ্যে 93টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করে সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তুলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রীজি বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। 1-2টা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু 1-2টা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও, 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে, এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার
যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর, ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ গাছানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল। আজ সবাই এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। ওই আমরা ওই বিশ্বর যে স্বপ্ন দেখি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তির জন্য আমরা স্লোগান তৈরি, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলেদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে নেশা মুক্ত সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশা এগোতে পারি। আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা যেমন দায়িত্ব দিয়েছেন, খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমানে চালিত হবে। আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলি, স্কুল মাঠে খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা প্রিয় থাকতো। আজ এখন সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা এখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখে না। তো আমরা অনুরোধ করি, আমরা খেলাধুলাটাকে প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার একটু নজর দিই, হলে আমরা সুস্থ সমাজ নির্মাণের কথা ভাবি। আজ খেলাধুলো কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি আমরা, সাদা লক্ষ্মী রিয়াকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রধান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজ। এই খেলাধুলো একটা মাধ্যম হতে শিক্ষার সঙ্গে ছোট, এটা তো আমরা সবাই সামিল হবো। এই কথাগুলো বলে আরো ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, কেন ওটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম।
আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরে চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে, তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে, তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায়, তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে, সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা
হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি, সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং, সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 65তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। একদম খুব অল্প 1-2টা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন 100 বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। 80-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি।
এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ 100টা মোবাইলের মধ্যে 93টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম। আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা, তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন, তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন, ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন, ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে। ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রীজি বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। 1-2টা সমস্যা, কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু 1-2টা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে, একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান, তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়। সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন, আজ থেকে 5-7 বছর আগেও, 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে, এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে, ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে। কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে, অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে
জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300, 350, 400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংগ্রহ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে, গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে। আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই। তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। 62 বছর হলো। আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা
কলেজে যায়, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে, তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে, তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায়, তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে, সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ, যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক
পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের দুটো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি, সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং, সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 65তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন, তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন। আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। একদম খুব অল্প 1-2টা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন 100 বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন, তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। 80-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা, সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা, তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ 100টা মোবাইলের মধ্যে 93টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা, তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন
আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটো সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটো সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে, এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1টা-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে, ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে। কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে, অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংগ্রহ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ জল একসঙ্গে, জল
জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে, গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে। আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি যে স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই। তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। 62 বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি
এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ।
সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের দুটো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইউনিভার্সিটি, সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং, সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন এবং তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, ৬৫তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন, তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই, হাম্বাই গুরু মশলা। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন, তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা, সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা, তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা, তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির
সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তুলেন ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রীজি বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই। আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-450 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে
লাগিয়ে থাকি, 10টা 15টা 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন এমবিবি কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি যে স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকেও সামিল করি। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তো আপনার রান্না চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প 1-2টা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন 100 বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠরা দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে
আর সেটা আজ রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন, তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। 80-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা, সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা, তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ 100টা মোবাইলের মধ্যে 93টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা, তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন, তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন, ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন, ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে। ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করে সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তুলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা, প্রধানমন্ত্রীজি বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। 1-2টা সমস্যা, কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু 1-2টা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে, একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান, তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়। সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন, আজ থেকে 5-7 বছর আগেও, 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে, এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার
যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম।
আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল, বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিপার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে, তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে, তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায়, তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে, সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা
হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি, সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং, সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন এবং তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 62তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা
দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠরা দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী যে বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছে, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1টা-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে।
গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারও সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে, একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই। তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে
ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন, এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন, এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি ৩৪ বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি।
এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 65তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।
দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছেন এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী যে বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।
অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি, কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর একটা দুটা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে, যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে, একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে, ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর, ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে, গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখেছি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ, তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন,
যারা শিক্ষকরা আছেন সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে কলেজে সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে। এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে। এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান। আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি। এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি।
মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে 65তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স
ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রীজি বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে ৪০-এর উপরে হোম চলছে।
এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংগ্রহ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে, গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে। আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখেছি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো
স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই। তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি, আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসেন, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর, যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে। এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে। এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান। আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে,
কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে এই রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাদের উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমপিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে ৬৫তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন
আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করে সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী যে বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা
ওই ইস্পাত আর ইট পাথর বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1টা-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-450 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল। 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে
যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি ৩৪ বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছে। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে। এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন,
স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরে চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো
তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি, আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, ৬২তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন
আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে, এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1টা-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে, ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে। কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংগ্রহ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ
করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে। আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা 15টা 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে। আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি যে স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই। তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। 62 বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর, যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে
মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকে যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে এই রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে।
আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের দুটো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি, সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, আমাদের ত্রিপুরা ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিয়ে আসে। ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার আমরা রেখেছি। 7 করোড় রেখেছি। মহারাজ বিক্রম কলেজে যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং, সেটার জন্য 10 করোড় রেখেছি। সেই প্রশাসনিক ভবন ও প্রতিষ্ঠানকে আরো নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি, বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকে এই শুভ দিন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন, 65তম জন্মদিনে আমি সবাইকে যারা মনেও আছেন, মঞ্চের সামনেও আছে, তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা নিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন 100 বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন, তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। 80-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা, সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ
আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা, তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ 100টা মোবাইলের মধ্যে 93টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা, তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন, তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন, ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন, ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে। ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা, প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। 1-2টা সমস্যা, কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু 1-2টা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে, একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন, তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছে, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন, আজ থেকে 5-7 বছর আগেও, 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে, এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা। দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার
যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের, তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে, কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম।
আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসেবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসেন, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছে। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে এই রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা
হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইউনিভার্সিটি, সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং, সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 65তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা
দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠরা দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছে, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1টা-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে।
গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারও সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে, একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের, তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে, কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে
ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন, এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন, এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসান্স এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছে। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে, তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে, তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি।
এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমপিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 62তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।
দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা পৌঁছাতে পারব। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।
অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি, কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর একটা দুটা করে নির্মাণ করছে, আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে, আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে, যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে, একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে, ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের, তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে, কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ, তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন,
যারা শিক্ষকরা আছেন সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে কলেজে সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে। এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে। এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে এই রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি। এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি।
মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা একটি সাধারণ কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা মূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করি। ওই ডেভেলপমেন্ট মাশরুম কাল্টিভেশন এবং প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপি মডেল 2টি নতুন কলেজ আমরা এখন করি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার ভাবনা করছি। তাতে 415 কোটি খরচা হবে। আপনারা এর মধ্যে আমাদের 2 ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভা হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা চালু করেছি। সেটা আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা বলছি যে এবার উন্নতি হোক করাতে চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় ঠিক দেওয়ার জন্য, বহু আমাদের ত্রিপুরার মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে লেকচার আসে। ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের নাম এবার বাজেট রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএস সেই প্রশাসন ভবন এবং তার প্রতিষ্ঠানকে আরো নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আমরা সেক্রেটারি সাহেব পুরো বসে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে 70তম জন্মদিনে আমি সবাইকে যারা মঞ্চ আছেন মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা দিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন রাজ সরকারের উপর এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স
ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তুলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করার তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে ৪০-এর উপরে হোম চলছে।
এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে, যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে, যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল। 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে। আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো
স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই। তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি ৩৪ বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হয়। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে। এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে। এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে,
কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে এই রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও দাম্মাদিপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার। আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন রাজ সরকারের উপর এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক
আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রীজি বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না, সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন অর্থাৎ
একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংগ্রহ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে, গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে
করতে পারি, সেই সাথে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি যে স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসেন, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি ৩৪ বছর পর, যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে। এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব
সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোয়। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাদের উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটা আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে
ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে ৬২তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির
আর সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তুলেন ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1টা-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-450 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে
লাগিয়ে থাকি, 10টা 15টা 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি যে স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুল, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকেও সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেরাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে
আমরা গর্ববোধ করি যে এরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন, কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে এই রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায় তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানীয় ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএম এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 200 সরকারি বিদ্যালয়ে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা আমরা ব্যয় বরাদ্দ এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে দেশ সবাই উৎসাহিত করা যায়, তার অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবে ওরা বলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা এই ত্রিপুরা অগ্নি কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তারা আপনারা জানেন যে আমি যারা চ্যানেল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা তাদের ফিস অ্যাডমিশন ফি দিয়ে আমরা মকুব করি। যারা বা দিব্য যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা লাভে যাদের উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সে 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। 11 সাধারণ ডিগ্রি ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তি আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিন প্ল্যান তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপি মডেলে 2টি কলেজ আমরা স্থাপন করেছি, জিরানিয়া আইন কলেজ, কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ, পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইড পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা করছি। তাতে করে 15 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের তো ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি, তাছাড়াও দাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা বিধানসভায় পাওয়া হয়েছে। তাছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এই যেটা আমরা বলছি যে বারবার
তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলেরা যখন শুনে মাঝে মাঝে আমিরাতেও যায় টিচিং করার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলেরা আমিরাতে যাচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্ট কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা তারা ডেভেলপমেন্টের জন্য এবার বাজেটে আমরা 77 করোড় মহারাজা বীরভূম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছে 10 করোড় রেখেছি। আইএসসি সেই প্রশাসনিক ভবন তার প্রতিষ্ঠানকে আরো ভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার চেষ্টা করছে আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকে শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ জন্মদিনে 85তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও মঞ্চের সামনেও আছেন তাদের হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম, সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন 100 বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। 80-র দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ 100টা মোবাইলের মধ্যে 93টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত।
শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রীজি বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট, এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি। আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি, শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল
জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি। 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা 15টা 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে, গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে। আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি যে স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই। তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। এই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। 62 বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি,
এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসান্স এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছে। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান
করার চিন্তা ভাবনা করছি, তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের দুটো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি, সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং, সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি, আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, ৬২তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন, তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান, তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লোভে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন, তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ
আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা, তারা আমাদের ভারতের 20টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ 100টা মোবাইলের মধ্যে 93টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ, সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা, তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে 1.5 মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন, তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন, ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন, ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে। ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করে সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা, আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা, প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন 100 বছর পূর্তি হব, তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। 1-2টা সমস্যা, কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু 1-2টা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে, একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান, তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছি, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন, আজ থেকে 5-7 বছর আগেও, 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে, এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে। গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মন্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে। একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা। দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার
যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের, তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে, কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই, তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন। এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন। এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম।
আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসেবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি, সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান, আগে একটু দেখে নেয় যে বইয়ে তো আছে, স্ট্রাকচার জানা আছে, কিন্তু ক্লাসে ঢোকার আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা জেনে যখন ক্লাসে যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12th ক্লাস পাস করবে, তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে, তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি। এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায়, তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে, সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা
হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাতে উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4,000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তায় বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ইউনিভার্সিটি, সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং, সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি, আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 65তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা
দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। একদম খুব অল্প এক দুটা কথা বলি আমি শেষ করব। দেশ স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ রাখছিলেন তখন বলছিলেন যে আমরা যখন ১০০ বছর পূর্তি করব তখন আমরা বিশ্বগুরু অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে আমরা আমাদেরকে দেখতে চাই। অর্থাৎ কবি বলেছিলেন ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, আর সেটা রূপান্তরিত হতে চলছে। তার একটা বড় অংশীদার কিন্তু আপনারাও। আপনারা যাদের ছাত্রছাত্রী যাদেরকে আপনারা তৈরি করছেন তাদের মধ্যে দিয়ে আজ ভারত অনেক এগিয়ে চলছে। যে ভারত একটা সময় বিদেশ থেকে শুধু আমদানি করতো, আজ কিন্তু আর আমদানি করে না। ৮০ দশকে যারা কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন দেখেছেন সেখানে যে মেট্রো রেলটা সেটা জাপান থেকে আনতে হয়েছিল, আজ কিন্তু জাপান থেকে আসছে না। আজ আপনাদের ছাত্রছাত্রী যারা তারা আমাদের ভারতের ২০টা শহরে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, সমস্ত মেট্রো আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। বোফোর্স কেলেঙ্কারি হয়েছিল, শুনেছিলেন আপনারা, বোফোর্স রাশিয়ার থেকে আনতে হয়েছে যুদ্ধের জাহাজ, আজ কিন্তু আমাদের ভারতের ছেলেমেয়েরা জাহাজ তৈরি করছে আমাদের দেশেই। আমরা আজ যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানি করছি। এক সময় টেকনোলজিতে মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে, অর্থাৎ ১০০টা মোবাইলের মধ্যে ৯৩টা মোবাইল আমরা বিদেশ থেকে আনতাম, আজ কিন্তু আমরা আমাদের দেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মোবাইল আমরা রপ্তানি করি। এটা পরিবর্তিত ভারত। শুধু এই দিকে নয়, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রিজ, মানব সম্পদ সব দিকে আজ গোটা পৃথিবীতে যত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক, সমস্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা তারা ভারতীয়। অর্থাৎ সেটার মধ্যে অবদান আপনাদের সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ আপনারা মানুষ তৈরি করছেন। আমি যদি একদম সংক্ষেপে বলি যে আমরা আজ যে দুর্গাপুজোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, সামনে ১.৫ মাস পরে দুর্গাপুজো হবে, সেই দুর্গাপুজোয় যে মূর্তি তৈরি করা হয়, মূর্তির সবচেয়ে সুন্দর মূর্তিটা আমরা বলি যে কুমারটুলির থেকে যিনি মূর্তিকার এসেছেন তিনি যে মূর্তিটা বানিয়েছেন ওনার মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ ওই মূর্তিকারের যে ভাবনা বা ওনার কল্পনা, উনি যেভাবে ভেবেছেন মায়ের রূপ দেবেন ঠিক সেভাবে রূপ তৈরি হয়েছে, ওনার কল্পনার উপরে ভিত্তি করেই সেই মূর্তির রূপ ধারণ করে। এরকম আপনারা শিক্ষক যারা, আপনাদের কল্পনা এবং আপনাদের ভাবনা আপনারা যেভাবে মানুষ তৈরি করতে চান, অর্থাৎ শিশুদেরকে তৈরি করে তোলেন, ঠিক সেভাবেই তারা তৈরি হয়। আর আপনারা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের এখন আমরা বিশ্বগুরু যখন ১০০ বছর পূর্তি হব তখন আমাদের করার বড় মাধ্যমটা হবে আমাদের নলেজ, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের বিশাল বড় মার্কেট। এটাকে উপরে ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। তো সেটার মধ্যে নলেজ, অর্থাৎ এই পার্টটা আপনারা দেখছেন, আপনারা করছেন। এক দুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো করার পরেও আমরা এত দ্রুত গতিতে আমাদের দেশ এগোচ্ছে, কিন্তু এক দুটা সমস্যাও কিন্তু আমাদের মধ্যে আসছে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একটা কথা বলতেন যে সভ্যতা ওই ইস্পাত আর ইট, পাথর, বালি আর মোটর গাড়ি দিয়ে সভ্যতা তৈরি হয় না। সভ্যতা তৈরি হয় মোরাল এডুকেশন, অর্থাৎ একটা ভালো কি বলবো সেটাকে একটা মোরাল এডুকেশন বা একটা উচ্চ ভাবনা নিয়ে যারা পড়াশোনা করান তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু একটা ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে। শুধু বিল্ডিং তৈরি বা মোটর গাড়ি নির্মাণ বা বড় বড় রাস্তা তৈরি করে এতে ভালো সভ্যতা তৈরি হতে পারে না। একটা ভালো সভ্যতা তখনই সম্ভব হবে। আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমার কাছে রয়েছে, সোশ্যাল এডুকেশন, একটা কথা না বললেই না হয়, সবাই আমরা এর মধ্যে সামিল, আমাদেরও সেই ভূমিকাটা নিতে হবে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছে, আজ আমাদের রাজ্যে 40-এর উপরে হোম চলছে। এই হোমগুলো কেন তৈরি হবে? এখন যখন দেখুন আজ থেকে 5-7 বছর আগেও 10 বছর আগেও আমাদের রাজ্যে 2-4টা হোম ছিল। আজ প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট বাজেটে হোম তৈরির জন্য বাজেট তৈরি করছে যে আমাদের বৃদ্ধা আশ্রম তৈরি করতে হবে, অরফান হাউস তৈরি করতে হবে। 40টা হোম চলছে ত্রিপুরাতে। অথচ আমরা ছেলেরা মেয়েরা যারা আমাদের মা বাবা আমাদেরকে এত কষ্ট করে এত পরিশ্রম, যাদের অবদান আমাদেরকে মানুষ করলো, আমরা আজ এই সুন্দর হলে উপস্থিত হতে পেরেছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অথচ আমরা আমাদের মায়ের জন্য একটা রুম তৈরি করতে পারি না। অথচ মৃন্ময়ী মায়ের সাধনা করার জন্য, পুজো করার জন্য বিশাল বিশাল অট্টালিকার প্রতিযোগিতা করছি। কিন্তু আমরা যে মা এত ত্যাগ, যার এত পরিশ্রম, যার কারণে আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছালাম, তাদেরকে সেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিতে হয়। তো বৃদ্ধাশ্রম কন্টিনিউ প্রসেস, গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, প্রত্যেক বছর 1টা-2টা করে নির্মাণ করছে। আর 40টা আশ্রম ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন আশ্রমগুলো। তো এইটাকেও কি করে বন্ধ করতে হবে, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের তার ভূমিকা নিতে হবে।
গভর্নমেন্ট বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র তৈরি করছে। আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী যারা, আমরা সেই কাজটাও আমাদের হাতে নিতে হবে যে আমরা যেন তাদেরকে, যুব সমাজকে সেই নেশার থেকে বের করতে পারি, আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি যে এই ভয়ানক করাল গ্রাসের দিকে যেন আমাদের যুব সমাজ না যায়। আজ কিন্তু এবারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক জেলাতে একটা নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়বে, কিন্তু এটাই তো সমাধান নয়। আগামীবার ডিসিশন নিতে হবে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে খুলতে হবে, একটা সময় আসবে বলবে সবগুলো ব্লকে খুলতে হবে। তো সেটার থেকেও তো মুক্তি চাই আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ৭৭তম এই স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার যখন মানালাম, আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছেন, বলছেন আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে অমৃত সরোবর নির্মাণ করা হবে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছে ছোটবেলার থেকে ছাত্রদেরকে আমরা শেখাচ্ছি যে জল বাঁচাতে হবে, কিন্তু আমরা জল কি বাঁচিয়েছি বা আমরা জল কতটুকু সংরক্ষণ করতে পারলাম? আজ আমাদের DWS দপ্তর যখন জলের জন্য তারা বোরিং করে 300-350 ফিট নিচে জল চলে গিয়েছে। অনেক জায়গাতে অনেক গ্রাম রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার যেখানে জল পাওয়া যায় না, অন্য গ্রাম থেকে জলের ব্যবস্থা করে ওই সমস্ত গ্রামে পৌঁছাতে হয়। জলের লেভেল 300-350-400 ফিট নিচে চলে গিয়েছে। তো জল সংরক্ষণ তার থেকে শুরু হয়নি, আমরা ছোটবেলার থেকে দেখে আসছি শিক্ষকরা স্কুলে ক্লাসে বলেন জল বাঁচাতে হবে। কজন লোক জল বাঁচানোর জন্য আমরা শুরু করিনি, কারণ কোনো পরিকল্পনা নেই। তো আমাদের আজ প্রধানমন্ত্রী যখন ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, তিনি বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা এলাকাতে অমৃত সরোবর স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ জল একসঙ্গে জল বন্ধ করে, অর্থাৎ সেখানে জলাশয় নির্মাণ করা। তো আজ জলাশয় নির্মাণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বলতে হচ্ছে, আজ বলছেন গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, অমৃত বাটিকা তৈরি করতে হবে। কেন এই কথাটা তো আজ শুরু হয়নি, 1973-তে গোটা পৃথিবীর মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবেশ দিবস মানানো হবে 5 জুন। আমরা প্রত্যেক স্কুলগুলো, এখানে স্কুলের অনেক শিক্ষকরা রয়েছেন, আমি সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলেছি, আমিও ইনক্লুডিং তার মধ্যে, আমরাও প্রতি বছর ক্যালেন্ডার কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশ বাঁচানোর উপলক্ষে আমরা গাছ লাগিয়ে থাকি। 10টা, 15টা, 20টা গাছ আমরা প্রত্যেক বছর লাগাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি দেখি, ধরুন উমাকান্ত, ধরুন MBB কলেজ, ধরুন আমাদের ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি, ধরুন কৈলাসহর ধর্মনগর স্কুল, প্রত্যেক মাঠে যদি আমরা প্রতি বছর 10টা গাছ লাগিয়ে থাকি, তাহলে এই বছর 50তম বর্ষ ছিল এই পরিবেশ দিবসের। তাহলে প্রত্যেক মাঠে 10, 50, 100 গাছ থাকার কথা ছিল, 500 গাছ থাকার কথা। 10টা করে গাছ লাগালে 50 বছরে 500 গাছ হবে। কোথায় একটা গাছও তো নেই সেখানে, কারণ ওই গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান হয়েছে, গাছ বাঁচানোর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আজ সময় এসছে, গাছ বাঁচাতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তবেই আমরা ওই বিশ্বগুরুর যে স্বপ্ন দেখছি সেটা সম্ভব হবে। আজ গাছ লাগানো নয়, আজ গাছ বাঁচানো। আজ নেশা মুক্তর জন্য আমরা শুধু স্লোগান তৈরি নয়, আমরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরকে একদম শুরু থেকে তাদেরকে যেন নেশামুক্ত একটা সমাজ নির্মাণ করতে পারি, সেই দিশাতে যেন এগোতে পারি। আজ আমার কাছে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস, আমাকে আপনারা ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। খেলাধুলা এবং শিক্ষা দুটাকে সমান তালে চালিয়ে নিতে হবে, আর খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গড়া একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। তাই স্কুলগুলোতে, স্কুল মাঠে যেন খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন একটা পিরিয়ড, একটা সময় আমরা ছোটবেলায় দেখি স্কুলে একটা খেলার জন্য একটা পিরিয়ড থাকতো। আজ এখন আর সেটাকে খুব একটা বিভিন্ন যে কমার্শিয়াল স্কুলগুলো, অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলগুলো, সেখানে তার কোনো ধরনের মাঠ বা সেখানে খেলার পরিবেশ তারা সেটার দিকে খুব একটা নজরদারি রাখেন না। তো আমার অনুরোধ থাকবে, আমরা যেন খেলাধুলাটাকেও প্রত্যেকটা স্কুলে সেটাকে সামিল করি বা সেটার দিকে একটু নজর দিই। তাহলে আমরা যে সুস্থ সমাজ, সুন্দর সমাজ নির্মাণের কথা ভাবছি। আজ খেলাধুলাও কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা মাধ্যম। আজ দীপা কর্মকারকে যদি দেখি, আমরা স্বাগতা লক্ষ্মী রিয়াংকে যদি দেখি, আমরা আসিয়াকে যদি দেখি, এরকম অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে যারা তার খেলার মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার নাম যেমন উজ্জ্বল করেছে গোটা পৃথিবীতে, এবং তারাও নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজে। তাই খেলাধুলাও একটা মাধ্যম হতে পারে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। তো এটা তো আমরা সবাই সামিল হব। এই কথাগুলো বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা। আমাদের আজকের এরকম একটা দিনের জন্য যারা স্টুডেন্টরা আছেন, যারা শিক্ষকরা আছেন, সবাই কিন্তু বসে থাকেন যে এই দিনটিকে কীভাবে উদযাপন হবে। সমস্ত স্কুলে, কলেজে, সব জায়গায় এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আজকে এখানের এই প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ওনার জন্মদিনে
ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার জন্মদিন আমরা পালন করব, এখানে ওইটি বলা হয়েছে, উনি বললেন যে আমি টিচার একজন, এবং আমরা সবাই জানি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি এবং বোম্বে ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অধ্যাপনার কাজ করেছেন। তো এইরকম একজন দার্শনিক প্লাস এডুকেশনিস্ট, উনি বললেন যে আমার টিচার্স ডে হিসাবে যদি পালন করো তাহলে আমার প্রতি সেই সম্মান আপনারা দেবেন, এবং সেইভাবেই চলছে। ৬২ বছর হলো, আমরাও ছোটোবেলার থেকে এই দিনটি আমরা দেখছিলাম। আমরা জানি যে টিচার, মাদার ইজ দ্য বেস্ট টিচার, সবসময় আমরা জানি। ঘরের মধ্যে প্রথমেই যিনি টিচারের ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আমরা মাদার। সেই মাদারকেও কিন্তু আজকে আমরা টিচার হিসাবে স্মরণ করা উচিত। স্কুলে আসি, স্কুলের টিচার, স্কুল থেকে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর যখন আমরা কলেজে যাই, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, সেখানেও টিচারদের সান্নিধ্যে আমরা আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগামী দিন তাদের কাছে এই পৃথিবী, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানহীন লোকদের জন্য কোনো স্থান হবে না। যাদের জ্ঞান আছে তাদেরই এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে, তারাই বা এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এবং সত্যি 34 বছর পর যেটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এত বছর পরে যেভাবে উনি একটা রেনেসাঁস এনেছেন, ওনাকে মানে ধন্যবাদ দিলে কমই হবে, যত দেব ততই কম হবে। প্রতিটা বিষয়ে উনি যেভাবে নজর দেন, এবং তার জন্য আমরা আজকে ত্রিপুরাতেও আমরা এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমরা লাগু করছি। তো এটার এক্সিট এবং তার যে এন্ট্রি দুটোই ফ্রি, এবং বাস্তবের সাথে মিলিয়ে এই ধরনের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এটা করেছে, সত্যিই মানে আমরা গর্ববোধ করি যে এইরকম একজন প্রধানমন্ত্রী এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা মানে শিক্ষক, শুধু স্কুল কলেজের শিক্ষক হলেই হবে না, কারিগরি শিক্ষাতেও শিক্ষক আছেন। কিন্তু আমি মনে করি বহু লোকের যখন কোনো জিনিস কাউকে বুঝান, ছোটকে বুঝান বা বড়দেরই বুঝান, তার মধ্যেও কিন্তু একটা টিচার হওয়ার একটা বিষয় কিন্তু সবসময় থাকে, এবং উনি জানেন বিষয়টা, তবেই উনি বলতে পারছেন। এই যে বিষয়টা শিক্ষক প্রতিটা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরকে বা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের টিচার থেকে অনেক বেশি জানে, কারণ হাতের মুঠোই কিন্তু এখন সমস্ত গুগলস থেকে আরম্ভ করে সব সোশ্যাল মিডিয়া হাতের কাছে মুঠোই। তো সব কিছু ক্লাসে যাওয়ার আগেও কিন্তু তাদের কাছে মোটামুটি নলেজ অনেক বেশি থাকে, এবং বইয়ের মধ্যে যে সব যে লেখা বা পড়া থাকে সেগুলো তো থাকেই, কিন্তু রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কয়েক এডিশন হয়ে গেল, বা যে এডিশনের মধ্যে সেগুলো উঠেনি সেগুলো কিন্তু এখন তাৎক্ষণিক উঠে আসে। তো টিচাররা এখন কিন্তু সেই সুবিধা পান। আগে একটু জেনে যে বইয়ে তো স্ট্রাকচার না আছে, কিন্তু ক্লাসের আগে যে রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্ট এটা জেনে যখন যায়, তাহলে নিজেকে কিন্তু অনেক বেশি কনফিডেন্স ফিল হয়। পিএমসি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, এবং 2023-24 অর্থ বছরে 50 কোটি টাকা আমরা তার ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি। যারা দুর্বল এবং অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা আছেন তাদের জন্য আমরা অনলাইন ভর্তির আবেদনের যে সুযোগ, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আমরা তৈরি করেছি। 2022-23 অর্থ বছরে যারা রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে আমরা প্রায় 44,600 বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় 1 লাখ বাইসাইকেল আমরা দিয়েছি, এবং সাইকেল টু গার্লস স্টুডেন্ট প্রকল্পটি 2023-24 অর্থ বছরও চালু থাকবে। এর জন্য প্রায় 9 করোড় আমরা রিভার বাজেটে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি নতুন পরিকল্পনা এই বাজেটে আমরা রেখেছি। তাতে করে যারা 12 ক্লাস পাস করবে, তাদের যারা 100 জন যারা স্থানাধিকারী ভালো রেজাল্ট করবে, তাদেরকে আমরা স্কুটি এই বছর আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি এবার বাজেটে। পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 400 যে সরকারি বিদ্যালয়কে আমরা মডার্নাইজেশন করার চিন্তা ভাবনা রেখেছি,
এর জন্য 5 বছরে আমরা 2000 কোটি টাকা খরচ আমরা ব্যয় বরাদ্দ আমরা এবার বাজেটে রেখেছি। যুব সম্প্রদায়কে যাতে আরও দেশ সেবায় উৎসাহিত করা যায় তার জন্য অগ্নিবীর যে কর্মসূচি সেটা আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাতে করে দেশের সেবায় যারা নিয়োজিত করে দেশ ভাবনায় ওরা চলতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করে আমরা সেই ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি আমরা চালু করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনারা জানেন যে আমি যারা জেনারেল স্কুল কলেজগুলো আছে সেখানে যারা মেয়েরা আছেন তাদের ফিজ, অ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি আমরা মকুব করেছি। যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট বা দিব্যাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভে যাদের উৎসাহিত যাতে আমরা করতে পারি, এতে চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করা হয়েছে। এতে করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যারা আছে তাদেরকে 5000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য 4000 টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। যারা 11টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সহায়তা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম আমরা চালু করেছি। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, যোগা, মাশরুম কাল্টিভেশন এবং মেডিসিনাল প্ল্যান্ট তার মধ্যে রয়েছে। এবং 2023 অর্থ বছরে পিপিপি মডেলে 2টি নতুন কলেজ আমরা স্থাপন করেছি। এগুলো জিরানিয়া আইন কলেজ এবং কাকরাবল জেনারেল কলেজ। সমস্ত ডিগ্রি কলেজ এবং পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আমরা ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদান করার চিন্তা ভাবনা করছি। তাতে করে 415 করোড় খরচা হবে। আপনারা জানেন এর মধ্যে আমাদের 2টো ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং এমবিবি ইউনিভার্সিটি। তাছাড়াও ধাম্মাদীপা ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, এটার জন্য আমরা অলরেডি বিধানসভায় পাস হয়েছে। তাছাড়া আর্যাবট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও আমরা এখানে চালু করেছি। একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইউনিভার্সিটি সেটাও এখানে আমরা চালু করেছি। সেইভাবে আমরা যাতে এডুকেশনের যেটা আমরা বলছি যে বারবার তার উন্নতি হোক ত্রিপুরাতে, সেই চেষ্টা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন শুনি যে মাঝে মাঝে আমেরিকাতেও যায় টিচিং দেওয়ার জন্য, বহুত আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে গিয়ে লেকচার দিতে আসে। তো ত্রিপুরাতে ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। এখানে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় 40 কোটি টাকা আমরা তার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এবার বাজেটে আমরা রেখেছি। 77 করোড় আমরা রেখেছি। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের যে নতুন সায়েন্স বিল্ডিং সেটার জন্য রেখেছি। 10 করোড় রেখেছি আইএএসি সেই প্রশাসনিক ভবন ও তার প্রতিষ্ঠানকে আরও নতুনভাবে ভবন তৈরি করা। তো ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি। আর বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব পুরো বলেছে। তো আমি আজকের এই শুভ দিনে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে, 62তম জন্মদিনে আমি সবাইকে এখানে যারা মঞ্চেও আছেন আর মঞ্চের সামনেও আছেন তাদেরকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অধিকর্তা বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর আর সভাপতির আসন আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক মুহূর্ত। দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল করা হয়েছে। এই মোতাবেক আমরা একটা আজকে মিটিং কল করেছিলাম। সেখানে আমরা দাবি রেখেছি যাতে ওকে আদালতে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় এবং ওনার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য আমরা আবেদন রেখেছি। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।
দায়রাও জেলা আদালতে আজকে কি হয়েছে? আজকে আমাদের দায়রা জেলা আদালতে আমাদের আদালতের একজন মুহুরি, অমিত আচার্য ওনার নাম, উনি আমাদের একজন আইনজীবী উপর আক্রমণ করেন, রাজ সরকারের উপর, এবং ওনাকে আঘাতপ্রাপ্ত করেন। সেই মোতাবেক আমরা ওনাকে পুলিশ হাতে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে, পুলিশ ওনাকে নিয়ে গেছে এবং সঙ্গে এফআইআরও দাখিল